hear that. I wish to continue the same bonding throughout your journey, so that kids will have a very good relation with parents instead of finding some other love. That's fine. Yes, thank you so much, sir, for giving us a family back. Thank you. Hats off to you for serving the countries. Thank you for taking part, sir. Thank you. And we will go with one more question. 1 second. ఈ రోజు మన గెస్ట్ కూడా వచ్చేసారు. ఒక 2 minutes లో లైవ్ కనెక్ట్ చేయగానే we will start our session. ఈ లోపల we will have one more question. Ma'am, ఒక 1 minute లో we are going to start. Sure, definitely. Thank you, ma'am. Thank you so much for being with us. And ఈ రోజు definitely I can promise you one thing, ma'am. ఈ పిల్లలందరూ వీళ్ళ ఎనర్జీ ఎంత అద్భుతంగా ఉంటుందంటే every day I'm just enjoying it. Wonderful. I can feel the energy. నేను ఇప్పుడే లాగిన్ అయ్యాను and I'm seeing how you're talking to them, so let me also be part of that. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Then Arush Bandaru, you can unmute and you can talk. Oh, family anta unnaru. That's really very happy to see this. Arush, yeah, say hello. Hello. You like the program? Hey, thank you so much, sir. He started doing, he's just a 6-year-old, and this is the first time we joined the program. Fantastic. So very happy to see it. Arush, continue with the same smile, hero. A smile tangi baku. It adds such a beautiful value to your life. Okay. Oh, would you like to participate in campaigns also? Yeah. Continue. Okay. Wishing you all the best, dear. God bless you. Yeah. Thank you, sir. Thank you. Yeah. Thank you. Bye bye. God bless you, dear. Bye bye. And we will go with one or two more participants. ఇక్కడ అందరూ ఉన్నారు, అందరూ హ్యాండ్ రైస్ చేస్తున్నారు. ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఇకపోయినా నాకు నిజంగా స్కెచ్. లతా గారు, యూ కెన్ గో హెడ్ అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. మీరు ఎప్పుడు ఫస్ట్ టైం, నేను చాలా రోజుల నుంచి చూస్తున్నాను, మీరు ఎప్పుడు షాప్ లో కూర్చొని వర్క్ చేస్తూ కూడా మాట్లాడతారు, వర్క్ చేస్తూ కూడా క్లాస్ వింటారు. రియల్లీ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యువర్ కమిట్మెంట్ అండి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. ఐఎమ్ సో ఇంప్రెస్డ్ విత్. అదే చెప్పాలనుకుంటున్నాను సార్. పిల్లలకి బూస్ట్ అనేది వాళ్ళకి బాడీకి ఎనర్జీ ఇస్తుంది. మీ మోటివేషన్ మాటలు అనేవి మా బ్రెయిన్ కి బూస్ట్ ఇస్తుంది సార్. గ్లాడ్ టు హియర్ దట్ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీకు ఎలా అనిపించింది వర్క్షాప్? చాలా వండర్ఫుల్ సార్. యాక్చువల్లీ మీరు చేస్తాండేది కిడ్స్ కని మీరు చాలా సార్లు చెప్తున్నారు. ఇది కిడ్స్ కోసం కాదు సార్, మొత్తం టోటల్ ఫ్యామిలీకి సంబంధించింది అవుతుంది సార్ ఇది. వెరీ నైస్ అండి. వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్. సూపర్, రియల్లీ సూపర్ సార్. హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యు సార్. Thank you, Andy. Thank you so much. Wishing you all the best for your kids also. Thank you. Thank you. Yeah, we'll go with the last. Good evening, sir. Good evening, sir. Very good evening, dear. Please, how are you? Sir, I am improved my communication skills and confidence levels, sir, by coming to this campaign. Very happy to hear that, dear. Continue. Thank you so much. Confidence. You have a very bright future. Wishing you all the best. God bless you, dear. Then Meghana. Meghana. Okay. Yeah. 1 second. Yeah, Megan. 1 second.
Where is that Meghana garu? If it is ready, we will go with just 1 or 2 minutes. Yeah, Meghana garu, please. Hi, sir. Hi, dear. I'm talking from Hyderabad. Fantastic, dear. How are you doing? I'm doing well, sir. Okay. సార్ నేను ఈ క్యాంపెయిన్ నుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను సార్. Great, very happy. నా టైం ని ఎలా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవాలో నేర్చుకున్నాను. Okay. Are you participating in level 2 or level 3? All 3 levels, sir. Oh, all 3 levels completed. So you got independence today. Fantastic. Congratulations. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ నేను ఎస్ఎస్సి ప్రోగ్రామ్ లో నా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తున్నాను సార్. Very happy to hear that. Really continue the same thing. Okay. Workshop అయిపోయిందని ఆపేయకుండా continue the same thing. Practice చేస్తూ ఉంటూ. You have a very bright future. Okay. All the best, Ali. God bless you. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఎస్ఎస్సి ప్రోగ్రామ్ పెట్టినందుకు. God bless you, dear. Most welcome. Yeah. Last, because my brother Nikhil is connecting the live. Just 1 more minute, 1 or 2 minutes, we'll go with live. And ee lopala, if any parents, because ఇది family workshop, పిల్లలు already enjoy చేస్తున్నారు. If at all, Srivalli garu, would you like to speak anything? Yes, sir. Srivalli garu traveling lo unnattunnaru. Still, she is not at all giving any excuse. Chala Yes, baga. sir. Yes, sir. Please go ahead. Yes, sir. Yes, sir. Please. Sir, we are enjoying the workshop a lot. We want level 3 also, sir. Please. Level 3 ఉందమ్మా. మీరు నన్ను భరిస్తారంటే ఖచ్చితంగా level 3 కూడా ఉందమ్మా. Sir, భరించడం సార్ అది మాకు అదేంటి వరం అంటారు. It's a boon. If we miss that, we'll miss something in life. Fantastic, ma'am. Where you are traveling, ma'am, right now? Sir, I'm traveling to Kakinada, sir. Okay. Stay safe, stay home. Please take care of yourself and your kid. Okay, Talli? Yes, sir. God bless Yes, you, sir. dear. Chittalli. Thank you, sir. Sir, you remember her? She's the one yesterday who did the milkshake. Yes, I do remember. అందుకే I'm very happy to see that ఈ రోజు ఒక నలుగురు పార్టిసిపెంట్స్, let me share this beautiful incident. నిన్న ఈ పాప వచ్చేసి ఏం చేసిందంటే, మన ఎవరైతే నిన్న స్పీకర్ వచ్చారు చరణ్ లక్కరాజు, ఆ స్పీకర్ చెప్పారని చెప్పి ఈ పాప వెంటనే మిల్క్ షేక్ తయారు చేయడం మొదలు పెట్టేసింది. మిల్క్ షేక్ తయారు చేసి 30 రూపాయలకి అది రేట్ పెట్టి వాళ్ళ నాన్న రాగానే 30 రూపాయలు తీసుకొని ఆ మిల్క్ షేక్ అమ్మింది. అది సరిపోదంటూ ఇంకొంతమంది పిల్లలు ఏం చేశారంటే న్యూస్ పేపర్స్ తో ప్యాకెట్స్ తయారు చేశారు. ప్యాకెట్స్ తయారు చేసి నాకు 5 రూపీస్ కావాలి, ఈ ప్యాకెట్స్ అన్ని నువ్వు తీసుకొని నాకు 5 రూపీస్ ఇవ్వండి. ఒక్కొక్కరు ఎంత చక్కగా, ఒక పాప అయితే గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేసి వాళ్ళ నాన్నకి ఇచ్చి, నాన్న ఈ రోజు నీ బర్త్డే కాదు ఏది కాదు, కానీ గ్రీటింగ్ కార్డ్ తీసుకో, నాకు 10 రూపీస్ ఇవ్వు. అంటే వర్క్ సంథింగ్ టు ఎర్న్ మనీ అనే కాన్సెప్ట్ ని చాలా బాగా పిల్లలు అప్లై చేస్తున్నారు సార్. హ్యాట్స్ ఆఫ్. ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ దట్ కమిట్మెంట్. కంటిన్యూ ద సేమ్ థింగ్. డబ్బులు విలువ తెలిస్తే మాత్రం పిల్లలు ఏ రోజుకైనా దే విల్ బికమ్ లెజెండ్స్, నాట్ మాస్టర్స్ ఆల్సో, దే విల్ బికమ్ లెజెండ్స్. సో జస్ట్ 1 minute, I will call to my sorry ma'am, ni wait chepistam ma'am. I'm extremely sorry. Just 1 minute, ma'am, because Nikhil is hosting that. Not at all, and please go ahead. I think you're doing, I mean, I can see under respond avutaru. Please take your time. I'm also listening to your conversation. Thank you. So whenever you are ready. Sure. Nikhil. Kartikeya garu. G. Kartikeya. You can unmute and you can talk. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే అండి, బాగున్నారా? బాగున్నా. సార్ మీ వాయిస్, మా పిల్లలు చాలా బాగా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ సార్, పిల్లలు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ బాగా డెవలప్ అయ్యాయి సార్. ఫెంటాస్టిక్ అండి. హలో చెప్పండి సార్. మా పిల్లల యొక్క యాటిట్యూడ్ గానీ యాప్టిట్యూడ్ గానీ చాలా బాగా డెవలప్ అయింది సార్.
ఎస్పెషల్లీ మా అబ్బాయి అయితే చాలా కమ్యూనికేషన్ స్పీకింగ్ లో అయితే మా తోడోళ్ళ అబ్బాయి టాటా మోటార్స్ పూణేలో ఉంటారండి. ఆయన గైడ్ లైన్స్ ప్రకారం మేము తీసుకున్నామండి. గ్రేట్. చాలా బాగా స్పోకెన్ ఏదైనా ఒక టాపిక్ మీద ఫుల్గా మాట్లాడగలుగుతున్నాడు. అదంతా ఓన్లీ మీ వల్లే సార్. కేవలం ఈ స్టేజ్ మీ వల్లే మాకు తెలిసింది సార్, లేకపోతే మాకు తెలియదు. మీరు చెప్పడం వల్ల వాడు స్పీకింగ్ చేస్తుంటే వీళ్ళు ఇంత టాలెంట్ ఉందా మేము ఎప్పుడు గమనించలేదా అని మేము చాలా ఆనందపడుతున్నాం సార్. మీరు ఏ లెవెల్ ఉన్నా అన్ని మేము అన్ని ఫాలో అవుతాం సార్. మీరు మాత్రం మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తున్నారు సార్. డెఫినెట్ గా అండి, డెఫినెట్ గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, వెరీ హ్యాపీ టు హియర్ దట్. మీ అందరికీ ఎప్పుడు నేను ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అండి, థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నేను ఫస్ట్ చెప్పేది కూడా అదే, పిల్లలకి కేవలం ఎడ్యుకేషన్ ఒక్కటే ఇస్తే అది మార్కులతో మాత్రం వస్తుందంటే ఖచ్చితంగా జీవితంలో చాలా 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 కోల్పోతారు. ఫస్ట్ వాళ్ళకి వాల్యూ బేస్డ్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వడమే నా ఇంటెన్షన్. ఎలాగో స్కూల్లో మీకు చదువు అంతా వస్తుంది, చదువుతో పాటు ఏమేం కావాలి. ఈ రోజు ఈ సుధీర్ టాక్స్ కూడా స్టార్ట్ చేసింది దేనికంటే, ఇప్పుడు వచ్చే స్పీకర్ ఎవరంటే బై ప్రొఫెషన్ షీ ఈజ్ ఎ జర్నలిస్ట్, కానీ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ సొసైటీకి ఏదైనా చెయ్యాలి. నిజంగా బతకడం అంటే మన కోసం బతకడం కాదండి, 10 మంది కోసం బతుకుతూ మన లైఫ్ కి ఒక మీనింగ్ తీసుకురావడం. అలా తీసుకొచ్చే వ్యక్తులు నేను చాలా మంది రోజు మీ దగ్గరికి తీసుకొస్తున్నాను. ఆవిడ అపాయింట్మెంట్ దొరకాలంటే కూడా చాలా టైం పడుతుంది, బికాస్ షీ ఈస్ క్వైట్ బిజీ విత్ హర్ వర్క్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. బట్ తన ద్వారా మీకు కనెక్ట్ అయ్యి మీ వల్ల తన ఐడియాలజీ కొంతమందికి రీచ్ అయ్యి పిల్లలు మోటివేట్ అయితే సొసైటీకి ఇంకొద్దిగా మార్పు జరుగుతుందని చెప్పేసి షీ యాక్సెప్టెడ్ అవర్ ఇన్విటేషన్. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, మార్కులు మాత్రమే కావాలంటే ఎక్కడికి వెళ్ళినా హైదరాబాద్ లో కొన్ని షాపులకు వెళ్తే సర్టిఫికేట్స్ అలాగే చేస్తారు. ఇది కాదు మనకు కావాల్సింది. వీలైనంత వరకు పిల్లలకి పర్సనాలిటీ డెవలప్ చేయండి, వాళ్ళు తయారైనట్టు. నేను యాక్చువల్గా ఈరోజు మార్నింగ్ ఒకటి చెప్పాను, మీకు ఊరికే షేర్ చేస్తున్నాను ర్యాండమ్ గా. మనకి చిన్నప్పుడు అమ్మా నాన్న పుట్టంగానే చాలా చాలా పేర్లు ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. నేను నైట్ అని ఆలోచించి కాన్సెప్ట్ మన పిల్లలందరికీ చెప్పాను. అందరికి డిఫరెంట్ పేర్లు పెట్టాలి. ఇప్పుడు నా పేరు సుధీర్ పెట్టడానికి మా నాన్న మా అమ్మ ఎంతసేపు ప్లాన్ చేసుకుని ఏ అక్షరం పెడితే బాగుంటుంది, ఏ పేరు పెడితే బాగుంటుంది అని అన్ని ఆలోచించారు, అవునా? అలాగే దానికి నామకరణాలు చిన్న అందరికి ఆ ఫంక్షన్ చేసి అందరికి పేరు చెప్తారు. అసలు నిజమైన పేరేంటి తెలుసా? మనకు అమ్మా నాన్న పేరు పెట్టేది నిజమైన పేరు కాదు. రేపటి రోజున సొసైటీలోకి వచ్చాక మనం దానికి ఒక వాల్యూ యాడ్ చేసి ఏదైతే పేరు సంపాదిస్తామో అదే నిజమైన పేరు. అప్పుడు అమ్మా నాన్నలు పెట్టిన పేరు కూడా వాల్యూ వస్తుందని చెప్పి నేను ఈరోజు ఒక కాన్సెప్ట్ లో కూడా లెవెల్ 3 పార్టిసిపెంట్స్ చెప్పాను వాళ్ళకి ఇచ్చిన వీడియోలో. దయచేసి ఈరోజు మీ అందరికీ మీ అమ్మా నాన్నలు డిఫరెంట్ కార్తికేయ కానీ లేకుంటే డిఫరెంట్ పేర్లన్నీ పెట్టుకొని ఉన్నారు. ఆ పేర్లకు ఎప్పుడు వాల్యూ వస్తుంది తెలుసా? ఏదో అది ట్రెండింగ్ లో ఉంది, స్టైల్ గా ఉంది కాదండి. మీరు దానికి ఏదన్నా వాల్యూ యాడెడ్ చేస్తే, దానికి కొద్దిగా వాల్యూ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు అంతే కదా. ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు నార్మల్ పేరే, అదేం ఎక్స్ట్రాడినరీ నేమ్ కాదు. అది ఎప్పుడు ఎక్స్ట్రాడినరీ అయిందంటే హీ అచీవ్డ్ సంథింగ్, దానివల్ల ఆ పేరుకి ఒక వాల్యూ వచ్చింది. స్టీఫెన్ హాకింగ్ పేరు నార్మల్దే, కానీ ఆయన దానికి వర్క్ చేశారు కాబట్టి వాల్యూ వచ్చింది. మంజులత గారు పుట్టినప్పుడు లేకుంటే ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నార్మల్ నేమే, కానీ తను జర్నలిస్ట్ గా ఒక రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అచీవ్ చేసింది కాబట్టి ఈరోజు ఆ పేరుకి ఒక బ్రాండ్ వచ్చింది, వాల్యూ వచ్చింది. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఆల్ ద చిల్డ్రన్, సో మీరందరూ మీ పేరుకు ఒక వాల్యూ తీసుకొచ్చే విధంగా పనిచేయండి. సో వీఆర్ ఆన్ లైవ్, లెట్స్ స్టార్ట్. మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్, స్టార్ట్ చేయొచ్చా మేడం? జస్ట్ విల్ గో విత్ స్మాల్ ఇంట్రొడక్షన్. నేను ఆవిడ గురించి నేను చెప్పాల్సి అవసరం లేదు, బికాస్ వికీపీడియా పేజ్ ఉందంటేనే దే ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ వాట్ ఈస్ లైక్ పొటెన్షియల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం సొసైటీకి సర్వ్ చేయడానికి ఉన్నారని చెప్పి ఆ పేజ్ యొక్క వాట్ ఈస్ లైక్ దాని వాల్యూ. అలాంటి పర్సన్ నేను ఈరోజు మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. లెట్స్ హ్యావ్ సంథింగ్ బ్యూటిఫుల్. ఆవిడ గురించి చెప్పడానికి నేను మాటల కంటే జస్ట్ విల్ గో విత్ వన్ స్మాల్, ఏవి కూడా కాదు, బట్ హర్ ఫోటోస్ విల్ గివ్ ఏ డిఫరెంట్ ఇంపాక్ట్. డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ మై స్క్రీన్ ప్లీజ్, డోంట్ రైట్ ఎనీథింగ్ ఆన్ మై స్క్రీన్. నేను ఇప్పుడు ఇది ఒక్క నిమిషం. మీరు స్క్రీన్స్ మీద ఏమీ రాయొద్దు, బికాస్
సో ఒక జర్నలిస్ట్ గా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి కామన్ ఉమెన్ అని అందరూ అంటుంటే ఆ కామన్ ఉమెన్ గాను ఒక జర్నలిస్ట్ గా జర్నీ స్టార్ట్ చేసి తను జర్నలిస్ట్ రంగంలోని ఆ జర్నలిజం లోని ఒక బ్రాండ్ లాగా చాలా న్యూస్ పేపర్స్ లో ఆర్టికల్స్, వాళ్ళకి మ్యాగజైన్స్, వాళ్ళకి డిఫరెంట్ విషయాలన్నీ నేర్పిస్తూ, దాంతో పాటు నెక్స్ట్ లెవెల్ స్క్రీన్ మీద ఎవరు రాయొద్దు, మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, స్క్రీన్ మీద ఎవరు రాయొద్దు ప్లీజ్. ఇది 2014 లో ఎక్కడో వరల్డ్ లో ఒక చిన్నది ఏంటంటే ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అని ఒకటి తీసుకొచ్చారు. ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ తీసుకొని వచ్చి అందరూ వాటర్ ని వాళ్ళకి పోర్ చేసుకుంటూ మళ్ళీ మిగతా వాళ్ళని ఒక 3-4 నామినేట్ చేయమని చెప్తూ ఉంటే అందరూ దాన్ని ఒక మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ప్లీజ్. ఇది ఎక్కడ యువర్ స్క్రీన్ ఇస్ షేరింగ్, 1 సెకండ్ నేను ఇది ఆపేస్తాను. Sorry for the inconvenience. Yeah, thank you. Hello. Okay. So ఈ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ చేసి అందరూ ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లో అందరూ వాటర్ వేస్ట్ చేస్తుంటే ఈవిడ అదే అనుకుంది, అసలు వాటర్ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్, దాన్ని ఎలా వేస్ట్ చేస్తారు వీళ్ళని చెప్పి ఎలా అయినా దీన్ని ఈ ట్రెండ్ ని ఇండియాలోకి తీసుకురాకూడదు, మనం వాటర్ ని ఒక వాట్ ఈస్ లైక్ దైవంతో సమానంగా పూజిస్తూ ఉంటాం, అలాంటి వాటర్ ని ఎలా వేస్ట్ చేస్తారని చెప్పి ఈవిడ ఆలోచించి అదే వాటర్ ని వై డోంట్ వి డూ సంథింగ్ డిఫరెంట్ అని చెప్పి మన భారతదేశంలో ఆకలితో చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతున్నారు, అలాంటి ఆకలి తీర్చడానికి నేను ఏదైనా కొత్తగా చేయొచ్చా అని చెప్పి ఆలోచనలో నుంచి పుట్టిందే రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్. ఈ రోజు రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అంటే అందరికీ ఎవరి చేతనంత సహాయం వాళ్ళు చేస్తూ మనం బతకడం అంటే మన కోసం కాదు పక్క వాళ్ళ కోసం కూడా చూడండి అని చెప్పి సర్వీస్ అనే ఒక మోటోతో అందరికీ ఆహారాన్ని ఇచ్చి ఆకలి చావుల్ని తగ్గించి హంగర్ ఫ్రీ కంట్రీగా ఇండియాని తయారు చేయాలన్న ఒక ఆలోచనలో పుట్టిందే రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్. అందుకే ఇది దేశీ ఛాలెంజ్, వాళ్ళు అక్కడ స్టార్ట్ చేసింది ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్, బట్ మ్యామ్ ఇక్కడ తీసుకున్న ఇనిషియేటివ్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్. అందులో భాగంగానే షీ స్టార్టెడ్ దట్ ఎవరికైనా మీరు ఒక బకెట్ ఆఫ్ రైస్ కానీ లేకుంటే 1 kg ఆఫ్ రైస్ కానీ 2 kg ఆఫ్ రైస్ అలా డొనేట్ చేస్తూ జస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే అక్కడ ఐస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లో మీరు బకెట్ ఆఫ్ ఐస్ ఇలా వాటర్ పోర్ చేసుకొని మీరు 3 నామినేట్ చేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు. మ్యామ్ ఏం చేస్తారంటే మీరు ఒకరికి 1 kg రైస్, అది మీ ఇంట్లో పనిచేసే మెయిడ్ అవ్వచ్చు, వాచ్మెన్ అవ్వచ్చు, సెక్యూరిటీ పర్సన్స్ అవ్వచ్చు, బయట ఎవరన్నా రోడ్ మీద అవ్వచ్చు, 1 kg కానీ ఒక బకెట్ ఆఫ్ రైస్ వాళ్ళకి ఇచ్చి మీరు ఫోటో తీసుకోగలిగితే ఫోటో తీసుకొని దాన్ని పోస్ట్ చేసి మీరు 3కి ట్యాగ్ చేయండి లేదా మీరు ఒక 3 నామినేట్ చేయండి అని చెప్పి అలా ఒక చిన్న థాట్ తో స్టార్ట్ అయిన జర్నీ 2014 నుంచి ఒక మహా ప్రస్థానం లాగా ఇప్పటిదాకా దాదాపుగా ఎంత మందికి సర్వ్ చేయగలిగారు అనేది నేను చెప్పడం కంటే యూ కెన్ సీ 21.2 మిలియన్ టన్స్ ఆఫ్ ద గ్రెయిన్, 21.2 మిలియన్. ఒక్క ఆలోచన అందరికి వస్తుంది కానీ ఆచరణలోకి తీసుకురావడం చాలా 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 కష్టం. హంగర్ ఈజ్ అ డిసీజ్ ఎనీబడి వుడ్ కనెక్ట్ విత్. ఆ డిసీజ్ ని తగ్గించాలని చెప్పి షీ స్టార్టెడ్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఇనిషియేటివ్. అందులో భాగంగా దిస్ వాస్ ద ఫస్ట్ మూమెంట్ షీ ఫస్ట్ పోస్టెడ్ ద సేమ్ ఇమేజ్. ఇది పోస్ట్ చేసి ట్యాగ్ చేస్తే చాలా మంది రెస్పాండ్ అయ్యి 1 day లో 7,000 పీపుల్ రీచ్ అయింది. 7,000 పీపుల్ మేమందరం చేస్తామని వాళ్ళు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని దాన్ని అలాగే ఎక్స్పాండ్ చేసి 2014 నుంచి ఇప్పటిదాకా 6 సంవత్సరాల పాటు కొన్ని లక్షల మందికి ఫుడ్ అలాగే రైస్ రూపంలో కానీ డొనేషన్ రూపంలో కానీ అందిస్తూ ఈ రోజు తనకంటూ తన పేరుకు ఒక వాల్యూ తీసుకొని వచ్చి కొన్ని వందల మందికి ఫుడ్ ను అందిస్తున్న వన్ ఆఫ్ ద లెజెండరీ ఉమెన్ ఎవరన్నా ఉంటే షీ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ మన గెస్ట్ మంజులత గారు. సీరియస్లీ వీఆర్ సో ప్రివిలేజ్ టు హ్యావ్ హర్ ఆన్ దిస్ డే, ఆన్ దిస్ వండర్ఫుల్ డే. ఈ రోజు స్పెషాలిటీ ఏంటంటే వరల్డ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ డే. వరల్డ్ ఫుడ్ సేఫ్టీ డే. ఎస్, ఫుడ్ ని మనం కనుక సేఫ్ గా ఉంచకపోతే రాబోయే తరాలకు ఆ ఫుడ్ ఉంటుందండి, రాబోయే తరాలకు. సో వితౌట్ ఎనీ డిలే ఐ వుడ్ లైక్ టు ఇన్వైట్ today's guest, today's speaker. By profession she is a journalist, but out of passion she became a social activist. అమ్మ ఎప్పుడవుతుందంటే
జన్మనిస్తేనే అమ్మ అవుతుందని మీరు అనుకుంటారు, కానీ సుధామూర్తి గారు నాకు నేర్పించిందంటే 10 మంది ప్రాణాలు కాపాడిన, 10 మంది ఆకలి తీర్చినా కూడా మనం అమ్మతో సమానం అంట. అలా ఎంతో మంది ఆకలిని అమ్మ ప్రేమతో చూసి అందరి ఆకలి తీరుస్తున్న ఒక legendary woman. She is none other than our speaker. Ma'am, today we are so privileged to have you on this special occasion, World Food Safety Day. So, floor is yours, ma'am. Thank you for accepting our invitation. Thank you, ma'am. Thank you so much, Sudhir. చాలా బ్యూటిఫుల్ ఇంట్రొడక్షన్ ఇచ్చారు. రియలీ వింటే నాకే చాలా ఆశ్చర్యంగా ఉంది. వాట్ సో మచ్ హెస్ బీన్ అకంప్లిష్డ్ అనేసి అనిపిస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. ఇలా మీ ఫాలోవర్స్ తో కనెక్ట్ చేసుకోవడం ఇస్ మై ప్రివిలేజ్. బికాస్ నేను ఇప్పుడే చూసే వాళ్ళు ఎంత ఎంతూసియాస్టిక్ గా మీతో మాట్లాడారు. ఐ రియలీ లవ్డ్ ఇట్. అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి తెలియాలి అనే ఉద్దేశంతోనే ఈ రోజు నేను కూడా పార్టిసిపేట్ చేశాను. లక్కీగా సండే అవ్వడం, ఆఫీస్ లేకపోవడం అంతా బాగా కలిసి వచ్చింది. సో మీరు ఏదైనా షేర్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ మా ఆడియన్స్ క్వశ్చన్స్ కి వెళ్దాం మేడం. దానికంటే ముందు వుడ్ యూ లైక్ టు షేర్ ఎనీథింగ్ అబౌట్ యువర్ లైఫ్, అబౌట్ యువర్ జర్నీ ఆర్ అలాంటిది ఏమన్నా ఉంటే ప్లీజ్ గో హెడ్ మ్యామ్. అదర్వైజ్ విల్ లైక్ మీరు ఒక 2-3 minutes మాట్లాడిన తర్వాత లేకపోతే మీ టైం మ్యామ్, దాని తర్వాత విల్ గో విత్ క్వైరీస్. ఓకే అండి, డెఫినెట్. సో బ్రీఫ్ గా షేర్ చేసుకోవాలంటే మీరు చెప్పినట్టు బేసిక్ గా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ కి ఐ కెనాట్ టేక్ కంప్లీట్ క్రెడిట్ బికాస్ లైక్ యూ సెడ్, మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఇది దేశీ ఛాలెంజ్. చాలా మంది నన్ను జాయిన్ అవ్వటం వల్ల ఈ రోజు ఇన్ని లక్షల కిలోల బియ్యం మనం ఇవ్వగలిగాము. ఈ కంప్లీట్ జర్నీలో నా ఓన్ కాంట్రిబ్యూషన్ చాలా చిన్నగా, ఒక మైనర్ మేబీ ఒక 1000 kgs కూడా ఉండకపోవచ్చు అక్రాస్ ఆల్ ద థింగ్స్. బట్ ఇట్ ఈస్ పీపుల్ లైక్ యూ హూ హ్యావ్ జాయిన్డ్. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్న వాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళే నా క్యాంపెయిన్ చూసి ఓకే ఇది ఇవిడేదో చేస్తున్నారు మనం కూడా జాయిన్ అవ్వడం అని చెప్పడం వల్ల ఈ రోజు ఇంత దాకా రాగలిగాము. ఇన్ఫాక్ట్ నేను లాక్డౌన్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 3-4 రోజుల తర్వాత అదే మనము మైగ్రెంట్ వర్కర్స్ అవి ఇవి చూడటం మొదలుపెట్టి స్టార్ట్ చేద్దాము ఎలా, ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ టు డూ వన్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ అనుకుంటున్న సమయంలోనే నాకు 4-5 మెసేజెస్ రావడం, మనం అందరు కలిసి చేద్దాం అని చెప్పేసి అందరు సపోర్ట్ చేయడం. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ ఫౌండ్ దట్ ఒక క్యాంపెయిన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం చెప్పడం కాదు, పార్టిసిపెంట్స్ వాళ్ళే వచ్చి మనకి చెప్తే ఐ థింక్ దట్ ఈస్ ద రియల్ సక్సెస్ ఆఫ్ ఏ క్యాంపెయిన్ అని నాకు అనిపించింది. సో ఈ లాస్ట్ 45 days ఐ థింక్ జనతా కర్ఫ్యూ అయిన ఒక 4-5 రోజుల తర్వాత మేము స్టార్ట్ చేసాము ఈ క్యాంపెయిన్ ఫర్ కరోనా లాక్డౌన్. అండ్ ఇన్ని డేస్ లో 26-27,000 kgs ఆఫ్ రైస్, దాల్, అన్ని ఎసెన్షియల్స్ ఏవైతే ఒక మనిషి వండుకొని తినగలుగుతాడో వాటికి మనం చేయగలిగాము. అండ్ వీ హ్యావ్ నియర్లీ అరౌండ్ 550 donors, ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ ₹45 to 3 lakhs దాకా మనకి ఇచ్చారు. అండ్ వాటిని కూడా మేము మాకు వచ్చిన అకార్డింగ్ టు బేస్డ్ ఆన్ ద కైండ్ ఆఫ్ రిక్వెస్ట్ బట్టి ఇవ్వడం అయింది. ఐ థింక్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఏదో సౌండ్ వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో వాట్ దిస్ ఇస్. సారీ Ma'am, is it okay? I don't know. I think some kind of a notification. Right now it's fine. So basically it is a desi challenge where so many people, mostly Indians, of course everybody has been an Indian, whether it is Hyderabad ganivandi, వేరే స్టేట్ ganivandi, NRA ganivandi. So it's a challenge. అంటే ఒకసారి నాకు అనిపిస్తుంది ఇంత దాంట్లో కూడా హ్యుమానిటీ ఉంది, ఇంకా కూడా నాకు అస్సలు తెలియని వాళ్ళు వచ్చి డొనేట్ చేసి ఇవ్వడం అండ్ నాకు తెలియని వాళ్ళకి కూడా రైస్ వెళ్ళడం, ఇదంతా అసలు ఒక కళలాగా చాలా సరియల్ గా అనిపిస్తుంది. బట్ ఐఎమ్ హ్యాపీ దట్ ఐఎమ్ ద ఛానల్ ఫర్ సచ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ ఇనిషియేటివ్. Ma'am, that's really fantastic. Before getting into actually రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ దానికి వెళ్ళే ముందు అసలు మీ జర్నీ ఒక జర్నలిజం, బికాస్ ఇక్కడ చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నారు మేడం, జర్నలిజం అనే కెరియర్ ఎలా ఉంటుంది, అసలు జర్నలిజం ని మీరు ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బీయింగ్ ఏ జర్నలిస్ట్, అదొక్కసారి మా పిల్లలకి ఏమన్నా లైక్ ఎలా వాళ్ళు ఒక ఈ కెరియర్ అనేది బాగుంటుందా లేకుంటే అసలు ఈ కెరియర్ లో వాళ్ళు ఎలా హైలైట్ అవ్వచ్చు, అదంతా కొద్దిగా మీరు జర్నలిజం గురించి, బికాస్ యు ఆర్ ద రైట్ పర్సన్. డెఫినెట్లీ అండి. సో నేను జర్నలిస్ట్ అయ్యి ఆల్మోస్ట్ 20 years అవుతుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఉంది ఎక్స్పీరియన్స్. am I audible అండి? am I clear? Yeah, yes ma'am, absolutely. Okay,
All right. So 20 years, I mean late 90s లో నేను when I was doing my graduation, అప్పట్లో యాక్చువల్లీ జర్నలిజం మీడియా అప్పుడప్పుడే కొంచెం రావడం మొదలు పెట్టింది. సో నాకేంటంటే ఐఎమ్ ఒరిజినల్లీ స్టోరీ టెల్లర్ అంటే ఏంటి, ఒక న్యూస్ వచ్చింది దాని గురించి చెప్పాలి, దాని గురించి నలుగురికి చెప్పాలి, ఇది ఇలా ఉంది అది అలా ఉంది. సో ఐ థింక్ ఐ వాజ్ ఆల్వేస్ అ బోర్న్ స్టోరీ టెల్లర్. And language communication skills have been my forte. School time nunchi kuda ఇప్పుడు మనం ఏదో ఎలక్యూషన్, ఎస్సే రైటింగ్స్ వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేయడం. సో సమ్వేర్ ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ వాట్ మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ అని అనిపించింది నాకు. ఆ టైంలోనే ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం అని అప్పట్లోనే కొంచెం ప్రొఫెషనల్ కాలేజెస్ స్టార్ట్ అవ్వడం, ఆ కాలేజెస్ లోనే చక్కగా ప్లేస్మెంట్స్ రావడం. అంటే జర్నలిజం అంటే ఆ టైంలో కొంచెం 95, 96, 2000 ఆ టైం నుంచి చాలా మీడియా హౌసెస్ రావడం, జర్నలిజం చేస్తే వాళ్ళకి ప్రొఫెషనల్ గా ఒక జాబ్ అని రావడం, వాళ్ళకు మంచి పే ఉండడం, జాబ్ స్టెబిలిటీ, ఇలాంటివన్నీ రావటం వల్ల నేను అనుకున్నాను ఐ థింక్ ఐ వాంట్ టు బి ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషన్ వేర్ ఐ కెన్ కనెక్ట్ విత్ పీపుల్. అండ్ ఎప్పుడు కూడా జర్నలిజం అనేది ఏంటంటే ఒక పబ్లిక్ తో మనం డైరెక్ట్ గా డీల్ చేసే, యాజ్ ఇన్ యు ఆర్ పాసింగ్ ఆన్ దేర్ మెసేజ్ టు అ లార్జర్ ఆడియన్స్. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఇలాంటి ఒక మాధ్యమం అవ్వడం, ఇలాంటి ఒక ఛానల్ అవ్వటం వల్ల నాకు పర్సనల్ గా సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది అని నేను రియలైజ్ అవ్వటం, అన్ని కలిసి రావటం వల్ల ఐ స్టడీడ్ ఇన్ ఏషియన్ కాలేజ్ ఆఫ్ జర్నలిజం ఇన్ బెంగళూరు. అండ్ అక్కడ నుంచి నేను ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ లో వర్క్ చేశాను. తర్వాత అక్కడ నుంచి డెక్కన్ క్రానికల్, తర్వాత ఒక యూకే మీడియా హౌస్, తర్వాత హన్స్ ఇండియా, అండ్ మళ్ళీ ఐ వర్క్ విత్ న్యూ ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ హైదరాబాద్. సో ఐ స్టార్టెడ్ ఆఫ్ యాజ్ ఏ ట్రైనీ అండ్ అలాగే సీనియర్ రిపోర్టర్, తర్వాత కరెస్పాండెంట్, ఇంకోటి అలా అంచెలంచెలుగా వచ్చి టుడే ఐఎమ్ ద సిటీ ఎడిటర్. సో సిటీ ఎడిటర్ రోల్ ఏంటంటే I am able to connect everybody in the city with each other through my newspaper. And ee job entante I feel that ippudu mana Hyderabad lo unna population almost prati okkarki kuda oka there is some story that they can say. Ante vallado oka information undachu, vallado oka inspiration undachu, evanna undachu. So as a city editor, my job is to connect people and tell their story to the larger world. I feel very happy connecting to people. వాళ్ళు చెప్పదలుచుకున్నది వరల్డ్ కి చెప్పడం, ట్రూత్ ఏంటి, నిజం ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యాక్ట్ అని ఆథెంటిక్ గా చెప్పగలగడం. దీస్ ఆర్ ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ మై జాబ్. దిస్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ మై జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ అన్నమాట. సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ ప్రస్తుతం ఇమీడియట్లీ డ్యూరింగ్ ద కరోనా ఐ అగ్రీ దట్ మీడియా ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఎ టర్మాయిల్, కొంచెం అడ్వర్టైజింగ్ రెవెన్యూస్ అది. బట్ ఐఎమ్ ప్రిజ్యూమింగ్ దట్ very shortly, in about 6 months, the media will stabilize, and there are a lot of opportunities in visual medium, digital medium, in many jobs వస్తున్నాయి, రాబోతున్నాయి కూడా. So be prepared and please consider this as one job option. That is what I tell the youngsters. Ma'am, thank you so much, that's really fantastic. And one more question from my side, ma'am. ఇప్పుడు మీరు చాలా మంది ఏంటంటే ఒక ప్రొఫెషన్ ఒకటి ఉంటుంది, ప్యాషన్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు బై ప్రొఫెషన్ జర్నలిజం ప్లస్ ప్యాషన్ అనేది యు ఆర్ సర్వింగ్ యాజ్ ఎ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు, విచ్ గివ్స్ ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్. ఏది మీకు అంటే ఇది చాలా మందికి ఉంటుంది ఆ డౌట్ కూడా, చాలా మంది అడగబోతారు, అందుకే నేను ముందు అడిగేస్తున్నాను. ఏది మీకు ఎక్స్ట్రీమ్ హ్యాపీనెస్ ఇస్తుంది? అది రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఒక ఫౌండర్ గా ఉన్నప్పుడా, లేకుంటే యాజ్ ఎ జర్నలిస్ట్ గా సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడా? మేబీ నా క్వశ్చన్ ఒకవేళ రాంగ్ అవ్వచ్చు మ్యామ్, బట్ రెండు కూడా అండి. రెండు బేసిక్ గా ఎప్పుడైనా ఏ సహాయం చేసినా కూడా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. సహాయం అంటే నాకు ఎవరన్నా ఫోన్ చేసి నాకు పలానా నంబర్ కావాలండి మీరు ఇవ్వగలుగుతారా అంటే నేను అది కూడా సహాయం కిందే లెక్కేస్తాను. సో మన వల్ల ఇంకొక మనిషికి ఏ రకమైన సహాయం వచ్చినా కూడా ఐ ఫీల్ దట్ డే హ్యాస్ బీన్ యూస్ఫుల్ అని అనిపిస్తుంది. సో ప్రొఫెషనల్ గా తీసుకుంటే యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ మెనీ స్టోరీస్ విచ్ హ్యావ్ మేడ్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. ఇన్ఫాక్ట్ నా కెరియర్ కొత్తల్లో ఐ రిమెంబర్ డూయింగ్ వన్ ఆర్టికల్. దిస్ వాస్ ఫర్ ఇప్పుడు మన భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజడీ, మొన్న జరిగిన వైజాగ్ గ్యాస్ లీక్స్ లాంటిది ఒక మౌలాలీలో ఈసీఐఎల్ లో ఒక పర్టిక్యులర్ బ్యాటరీ కంపెనీ వాళ్ళు వాళ్ళు
చేసే పని వల్ల కొంచెం ఎఫ్లూయెంట్స్ టాక్సిక్ గ్యాసెస్ అవి రిలీజ్ అవుతుంటుంది అనమాట. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ అరౌండ్ 99-2000 ఆ టైంలో. సో అక్కడ ఉన్న మారుతి నగర్ అని మీకు మౌలాలి దగ్గర వస్తుంది ఆ ఏరియా, వాళ్ళు వచ్చి ఇలాగే నాతో కనెక్ట్ అవ్వడం, వచ్చి మేడం ఇలా ఉంది, మాకు చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఎస్పెషలీ బ్రీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్, ఆస్మా, న్యూమోనియా లాంటి వాళ్ళకి ఇది ఆ పర్టికులర్ ఫ్యాక్టరీ వాళ్ళు రిలీజ్ చేసే గ్యాసెస్ వల్ల మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది, ఐ థింక్ వాళ్ళు ఫాలో చేయాల్సిన నార్మ్స్ చేయట్లేదు అని చెప్పి నాకు వాళ్ళు ఇన్ఫార్మ్ చేశారు. సో అప్పట్లో వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళతో మాట్లాడి అసలు నార్మ్స్ ఏంటి, తర్వాత పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డ్ తో వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా పెట్టారు, వాట్ షుడ్ దే బి డూయింగ్ అని చెప్పి ఒక మంచి స్టోరీ. ఇట్ టుక్ అబౌట్ అ మంత్ ఇన్ దోస్ డేస్. I రాయటం వల్ల I felt very good because a few months later the pollution control board had sent directives to that particular company saying that ఇవి టాక్సిక్ ఉంది, మీరు చెయ్యకూడదు, అది పర్టికులర్ యూనిట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మీరు మళ్ళీ రీవర్క్ చేయాలి, లేకపోతే యూ హావ్ టు క్లోజ్ అని చెప్పడం. సో ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ దట్ మనం రాసే ఒక ఆర్టికల్ వల్ల ఒక చోట ఒకరికి ఇంపాక్ట్ అవుతుంది అని అని that was a great incident for me. In fact, that particular article was carried across all our Indian Express centers, which is actually manchi story aithe ala carry avutundi. Appudu నాకు అనిపించింది దట్ నేను చేసింది ఒక ఎంటైర్ కాలనీ, ఐ థింక్ ఆ కాలనీలో ఒక రఫ్లీ 500 ఫ్యామిలీస్ ఉంటున్నారు, వాళ్ళకి ఒక కొంచెం చేంజ్ అయింది అనిపించడం. తర్వాత ఒకసారి ఐ డిడ్ అ స్టోరీ ఆన్ పబ్లిక్ ప్లేసెస్ అండ్ ఎలా అయితే డిసేబుల్డ్ వాళ్ళకి యాక్సెస్ లేదు, అంటే ఒక విజువల్లీ ఛాలెంజ్డ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఫిజికల్లీ డిసేబుల్డ్ వాళ్ళకి ఒక పర్టికులర్ బ్యాంక్ కి రావడానికి, బ్యాంక్ కాదు, ఐ థింక్ పోస్ట్ ఆఫీస్, దే కుడ్ నాట్ యాక్సెస్, ర్యాంప్ అది లేకుండే. ఐ థింక్ దిస్ వాజ్ అరౌండ్ 2001 or 2. అప్పుడే ఫిజికల్ డిసబిలిటీస్ వాళ్ళకు కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వాలి అని ఒక ఆర్డర్ రావడం. ఆ టైంలో ఐ డిడ్ అ స్టోరీ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ పబ్లిక్ ప్లేస్ అండ్ రాసాక దే హ్యాడ్ బిల్ట్ అ ర్యాంప్. So small change, but I feel that somewhere I have made a difference. కొన్ని సార్లు ఒక చిన్న బిజినెస్ గురించి ఏదో రాస్తాము, వాళ్ళు వచ్చి మేడం మీరు రాసాక మాకు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. మామూలుగా అయితే 5 ఎంక్వైరీస్ వచ్చేది, రాసాక ఇప్పుడు 40 ఎంక్వైరీస్ వస్తుంది, మీరు రాసింది చూసి ఇంకొకరు రాశారు. సో కొన్ని సార్లు అలాంటి ఒక మంచి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. సో many such ఒకసారి ఒక కరాటే అమ్మాయి గురించి రాసాం. షీ బిలాంగ్స్ టు అండర్ ప్రివిలేజ్డ్ ఫ్యామిలీ అమ్మాయి, చాలా టాలెంటెడ్. షీ వాంటెడ్ సమ్ స్పాన్సర్స్. సో యూజువల్ గా స్పాన్సర్షిప్స్ కి వీటికి ఏంటంటే మంచి మీడియా కవరేజ్ ఉంటే, వాళ్ళు టాలెంటెడ్ కూడా ఉంటే వాళ్ళకి స్పాన్సర్షిప్స్ రావడం ఈజీ. సో అలాంటివి కొన్ని రాయటం, వాళ్ళు వచ్చి చెప్పడం. సో ఎనీవేస్ ఇట్ వర్క్స్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఇంకా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ చెప్పక్కర్లేదు. ఈ ఓన్ ఇన్ దిస్ Corona time lone we were able to reach about a couple of lakhs of people, from migrant workers to weavers to transgender community, archakulu, meer ఏ కమ్యూనిటీ చెప్పండి, అన్ని కమ్యూనిటీస్ కి ఒక లిస్ట్ పెట్టుకొని we were able to reach. So I feel like పర్సనల్ గా ప్రొఫెషనల్ గా ఏ రకంగా మనం ఒక మనిషికి సాయపడగలుగుతామో we should be of use. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు అప్పుడప్పుడు కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ చెప్తూ ఉంటారు, అట్లా ఏమనుకోవద్దు, నేను నీకు పబ్లిసిటీ కోసం అడగట్లేదు, జస్ట్ నీతో ఐఎమ్ జస్ట్ టాకింగ్ టు యూ అంటే. ఐ సెడ్ ప్లీజ్ ఆస్క్, ఇఫ్ యాజ్ ఎ ఎడిటర్, ఇఫ్ మీరు చెప్పేది నా ఆడియన్స్ కి, నా రీడర్స్ కి అది ఇఫ్ దట్ ఈస్ రెలెవెంట్, why not? I mean, I want to be useful to you, not just as a friend, but if I can make a difference ani. So I think Sudhir, ekkadaina manam oka opportunity vaste enta chinnadaina sare అది చెయ్యాలి తప్పకుండా. ఇట్స్ అన్ ఆపర్చునిటీ గివెన్ బై గాడ్ టు యూ టు బి ఆఫ్ సమ్ యూస్. వి షుడ్ ఆల్ యూస్ దట్ ఆపర్చునిటీ. దట్స్ ట్రూ మ్యామ్. యాక్చువల్లీ అది ఒక్కసారి ఆ మీనింగ్, సర్వింగ్ అనే ఆర్ ఎల్స్ సర్వ్ చేయడం అనే మీనింగ్ తెలిస్తే మాత్రం వాళ్ళ లైఫ్ చాలా బ్యూటిఫుల్ గా మారుతుంది. ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ దట్ మ్యామ్. అండ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ మ్యామ్, అసలు ఈ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ మీరు ఒక ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలనుకున్నారు, ఆలోచన వచ్చింది, లైక్ వై షుడ్ వి ఫాలో దట్ వెస్టర్న్ స్టైల్ అనేది ఐస్ బకెట్ వద్దు, మనం రైస్ బకెట్ తీసుకుందాం అనుకున్నాం. అప్పుడు మనందరికి థాట్స్ వస్తాయి, కానీ ఇంప్లిమెంట్ చేసేది మాత్రం చాలా చాలా తక్కువ మ్యామ్. బికాస్ ఐ హావ్ డన్ ఏ రీసెర్చ్ ఆల్సో, 78% ఫెయిల్ బై థింకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అలాంటిది మీరు ఒక థాట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మీరు ఎలాంటి అబ్స్టకల్స్ ఫేస్ చేశారు, ఎలాంటి క్రిటిసిజం కానీ మీ లైఫ్ లో
అబ్బా నేను ఇది ఆపేయాలి అన్న రోజు ఎప్పుడైనా వచ్చిందా, లేకుంటే అది కూడా మీరు ఎలా ఫేస్ చేస్తారు? బికాస్ పిల్లలకి అది బాగా తెలియదు మేడం. సో ఇన్ యువర్ వర్డ్స్. ఓకే, సో యూజువల్ గా మీరు చెప్పినట్టు థాట్ రావడం, అందరికీ థాట్స్ వస్తుంది. ఇన్ఫాక్ట్ మీరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్. ఎందుకంటే రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ స్టార్ట్ అయిన ఒక 1 month తర్వాత చాలా మంది ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు, అరే నాకు కూడా ఇదే కాన్సెప్ట్, నాకు కూడా అనిపించిందిరా, ఇదే థాట్ నాకు కూడా వచ్చింది. అవును, అందరికి ఇస్తే బాగుంటది, మనం అంతా కూడా చిన్న చిన్న డొనేషన్స్ చేస్తే కూడా ఒకరికి సరిపోతుంది అని నాకు అట్లీస్ట్ ఒక 15-16 ఫ్రెండ్స్ చెప్పడం నేను కూడా విన్నాను. ఐ థింక్ సమ్ టైమ్స్ మనకు వచ్చిన థాట్ ని మనం దాన్ని యాక్షన్ లో పెట్టడం, దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ యూజువలీ ది మాస్టర్ స్ట్రోక్ ఇన్ వాట్ వీ డూ. అంటే అక్కడ ఆగిపోకుండా, మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా level 1 level 2, నేను మీరు ఈ కాన్వర్సేషన్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందు మీరు మీ ఆడియన్స్ తో మాట్లాడుతున్నారు కదా, పీపుల్ హూ ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ level 1. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ గెటింగ్ అ థాట్ ఈస్ level 1, రెస్పాండ్ అవ్వటం ఈస్ level 2, అండ్ టేకింగ్ అన్ యాక్షన్. ఓకే, ఈ థాట్ ని మనం ఎలా పెట్టగలుగుతాం. సో ఆ రోజు నాకు ఆ థాట్ రావడం, నేను వెళ్ళి ఆ 25 kg బియ్యం కొని ఎవరైతే నాకు తెలుసో ఆయనకి పిలవటం, ఆయనకి ఆ రైస్ ఇచ్చి ఒక ఫోటో తీసుకొని దాన్ని ఫేస్బుక్ లో సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం, ఇదన్నీ ఒక ప్రాసెస్. ఐ సార్ట్ ఆఫ్ ఫాలోడ్ ఇట్ అప్ వెరీ మెటిక్యులస్లీ. దట్ ఈస్ వేర్ ఐ థింక్ ద డిఫరెన్స్ హెస్ హ్యాపెండ్. ఇప్పుడు తుట్టి థాట్ వచ్చి నేను క్యాజువల్ గా అందరం కలిసి చేద్దాం, వి షుడ్ డొనేట్ అని అంటే బాగుండదు. యూ షుడ్ వాక్ ద టాక్. మనం చెప్పింది మనం ప్రీచ్ చేస్తే దాని ఎఫెక్ట్ ఈజ్ రియలీ ఎక్స్పోనెన్షియల్. అది లైక్ యు సెడ్, యు ఆర్ ఆల్ సీయింగ్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దట్ లిటిల్ యాక్షన్. సో ఆ level 3 కి మనం వెళ్ళగలగాలి. అండ్ అబౌట్ ఛాలెంజెస్ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్, మీరు చెప్పినట్టు ఇనిషియల్ గా 2014 ఆగస్ట్ లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఇలాగే చేసాం. అంటే మీకు తోచిన వాళ్ళకి, మీరెవరైతే వాళ్ళు చాలా బీద వాళ్ళకి ఇవ్వగలగాలి. మేబీ ఒక ఫ్యామిలీ ఉండొచ్చు, ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక అమ్మాయి ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఉండొచ్చు, అరే ఈ రోజు ఈ అమ్మాయికి ఒక 5 కిలోలు ఇద్దాం, లెట్ హర్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అనుకోవడం. అలా ఫస్ట్ చాలా బాగా అనిపించింది. ఫిజికల్ గా రైస్ ఇవ్వటం, ఫోటోలు తీయడం, వీడియోలు తీయడం, పెట్టడం బాగుండేది. తర్వాత ఒక 6 months తర్వాత ఏమైంది, లెట్స్ సే హిమాయత్ నగర్ లో ఉన్న ఒక ఫ్రెండ్ నాకు ఫోన్ చేసి, మంజు నా దగ్గర ఒక 100 kgs ఆఫ్ రైస్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను, అది నువ్వు ఎవరికన్నా ఇవ్వగలుగుతావా? సో నాకు తెలిసిన మేబీ ఒక ఆర్ఫనేజ్ ఇస్ దేర్ ఇన్ సమ్ సెరిలింగంపల్లి అనుకోండి. ఆ టైంలో హిమాయత్ నగర్ నుంచి సెరిలింగంపల్లికి నేను ఆ రైస్ ని ఒక కార్ పంపించి, మేబీ డ్రైవర్ ని పంపించి అక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం నాకు ఎందుకో ఇది బాగా ఖర్చు అవుతుంది కదా. మేబీ వీఆర్ స్పెండింగ్ 100 kgs ఆఫ్ రైస్, బట్ వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్పెన్స్ దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు. అంటే మనం చేసే దానం కోసమే కాదు, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ వయబుల్ సొల్యూషన్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి అ సస్టైనబుల్ సొల్యూషన్ కదా. సో ఐ గాట్ థింకింగ్ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది అనుకుంటున్న టైంలో ఐ థింక్ పేమెంట్ గేట్వేస్ రావడం, ఐ వుడ్ సే అది నా అదృష్టం. ఆ టైంలో సింక్ అవ్వడం చాలా బాగుంది. సో ఐ వాస్ డూయింగ్ అ స్టోరీ ఆన్ డొనేట్ కార్ట్. అసలు ఇప్పుడు డొనేట్ కార్ట్ ఈస్ మై ఆన్లైన్ పార్ట్నర్. యాక్చువల్లీ ఇట్స్ అ సోషల్ ఎంటర్ప్రైజ్. సో నేను ఆర్టికల్ ఏదో చేస్తుంటే వాళ్ళు ఒక స్టార్ట్అప్ చేశారు, మేడం ఇట్లాగా సోషల్ ఇనిషియేటివ్స్ చేసే వాళ్ళకి మేము వి గివ్ ఆన్లైన్ సపోర్ట్. అంటే మా దాంట్లో వాళ్ళు పీపుల్ కెన్ డొనేట్ అండ్ ఎక్కడ కావాలో మేము మా నెట్వర్క్ ద్వారా సప్లై చేస్తామని చెప్పడం, వాళ్ళ గురించి రాయడం, తెలుసుకోవడం, వాళ్ళతో టైఅప్ అవ్వడం. సో ఈ రోజు మేము ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నామంటే ఎక్కడ నుంచైనా ఎవరైనా ఇవ్వచ్చు, అండ్ ఎక్కడ నుంచి మనకు రిక్వెస్ట్ వస్తే అక్కడ ఇవ్వగలిగే ఒక ఈకో సిస్టమ్ ని, ఒక నెట్వర్క్ ని we could develop. Although I can't take credit because I just వాళ్ళతో నేను టైఅప్ అయ్యాను అంతే. I don't own that particular system or the website. సో అలా టెక్నాలజీని వాడుకోవడం చాలా మంచి మాస్టర్ స్ట్రోక్ అగైన్ ఫర్ ద హోల్ క్యాంపెయిన్. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తే ఈ కరోనా టైంలో లాక్డౌన్ ఉన్నా కూడా మేము రఫ్లీ 66 డెస్టినేషన్స్ కి ఈ ఎసెన్షియల్ సప్లైస్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ 1500 kgs నుంచి 300-400 kgs దాకా ఎవరు నాకు
కుకట్పల్లి నుంచి ఒక జార్ఖండ్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు, జార్ఖండ్ నుంచి ఒక వర్కర్స్ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు ఎక్కడ వెళ్ళడానికి లేదు, వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేసి చెప్పడం. సో నేను డొనేట్ కార్ట్ వాళ్ళకి జస్ట్ చెప్పాలి, వీళ్ళు ఇంతమంది ఫ్యామిలీస్ ఉన్నారు, ప్లీజ్ సెండ్ 200 kgs ఆఫ్ రైస్, 100 kgs ఆఫ్ దాల్, ఇన్ని కిలోస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఆయిల్, కేజీ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్, ఇవన్నీ నేను జస్ట్ లిస్ట్ ఇచ్చి మ్యాప్ పంపిస్తే వాళ్ళు దాన్ని అక్కడ లోకల్ మార్కెట్ లో ఎక్కడైతే దగ్గర ఉంటుందో కొనేసి ఒక చిన్న ట్రక్ లో పంపిస్తారు. దీనివల్ల ఏంటి, మనకి ఫ్యూయల్ మిగులుతుంది. ఇక్కడ నుంచి అక్కడ పంపించే, ఎస్పెషలీ లాక్డౌన్ లో చాలా మంది చేయాలనుకున్నారు చారిటీ, బట్ they could not because they didn't have permissions. Luckily donate cart has also tied up with GHMC, so maaku permissions కానీ అవేమీ ప్రాబ్లం లేదు. సో ఒక్కసారి చాలా ముందు థింక్ చేయగలగాలి, ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. you'll have to think on your toes and welcome new ideas. That's how it works. So నాకు ఓన్ వెబ్సైట్ ఇంకా కూడా లేదండి, నేను చేస్తున్నా. ఇన్ఫాక్ట్ ఐ ఆమ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిజిస్టరింగ్. ఇప్పుడు లాక్డౌన్ వల్ల ఐ కుడ్ నాట్ రిజిస్టర్, ఐ హ్యావ్ ఆల్ ద డాక్యుమెంట్స్ రెడీ. సో నేను మామూలుగా చాలా మంది ఏం చేస్తారు, నేనే ఒక వెబ్సైట్ క్రియేట్ చేసుకుని నేనే స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకోవడం. డోంట్ రీఇన్వెంట్ ద వీల్. ఇఫ్ దెర్ ఈస్ అ వీల్, ప్లీజ్ గో హెడ్ అండ్ యూజ్ ఇట్. కొన్ని సార్లు అలా డిఫరెంట్ గా థింక్ చేయడం వల్ల మనకున్న ఛాలెంజెస్ ని మనము ఓవర్కమ్ అవ్వడం అవుతుంది. అండ్ కొన్ని సార్లు మనకి ఇంకా ప్రూఫ్ ఉండదు, అసలు మనం పంపించామా, వాళ్ళకి అందిందా, ఎంత అందింది. సో ఐ హ్యావ్ ఏదో జుగాడ్ అంటారు కదా ఇండియాలో, అంటే ఉన్న వాటిల్లోనే మనం సొల్యూషన్ చూసుకోవడం. సో అలా జుగాడ్ లో నౌ వాట్ ఐ డూ ఇస్ ఐ ఆస్క్ దెమ్, మీకు ఈ సప్లైస్ రాగానే ఫోటోలు తీయండి, వీడియోలు తీయండి, కౌంట్ చేసుకోండి, నేను ఇంత పంపించాను, మీకు వచ్చిందా రాలేదా. మీరు 50 people కి ఇచ్చారని చెప్తే నాకు 50 photos పంపించండి, బికాస్ ఐ నీడ్ టు నో యూ హ్యావ్ గివెన్ ఇట్ టు 50 people. సో లాక్డౌన్ లో నేను యాక్చువల్లీ సుధీర్ ఒక్క రోజు కూడా నేను బయటికి వెళ్ళలేదండి. ఒక్క సింగిల్ డే కూడా ఐ డిడ్ నాట్ స్టెప్ అవుట్, both because I was working and I did not have a permission letter. But across these 52 days sitting at home with a phone, with my OnePlus phone and a 4G connection, we could make sure that 26,000 kgs of rice reached people. So innovate cheskuntu elladam, that is the solution. మీరు ఒక సిస్టమ్ జనరేట్ చేశారు, ఆ సిస్టమ్ లో ఆటోమేటిక్ గా రన్ అయిపోయింది మేడం. దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్. అండ్ వి విల్ గో విత్ 1 or 2 క్వశ్చన్స్ మ్యామ్. దాని తర్వాత మేము అనుకున్న క్యాంపెయిన్ మీతో లాంచ్ చేయాలనుకున్నాం. సో విల్ గో విత్ దట్ క్యాంపెయిన్ ఆల్సో మ్యామ్. ఫస్ట్ నవ చైతన్య, మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకొని క్వశ్చన్ అడగొచ్చండి. హలో, చెప్పండి అమ్మా. నమస్తే సార్. నమస్తే. మై నేమ్ ఇస్ శ్రీ దుర్గా. చెప్పండి మ్యామ్, నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ అడగాలన్నా మీకు ఏదైనా డౌట్? మేడం నాకు ఒక ఏంటంటే న్యూస్ పేపర్స్ లోని ఇది మీరు ఎడిటర్ అంటున్నారు కదా, మంచి ఏదన్నా సక్సెస్ఫుల్లీ అయినవి ఇంకా బాగా ప్రెజెంట్ చేస్తే బాగుంటది అని అనిపిస్తుంది నాకైతే. అంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గానే ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు. మీరు మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటనేది, మీ క్వశ్చన్ ఏంటనేది కొద్దిగా క్లారిటీగా, అంటే ఏవి సక్సెస్ఫుల్ గా చేయమంటారు? అంటే సార్ ఇప్పుడు ఇది ఎక్కువ ఇవి వస్తున్నాయి కదా సార్, ఏంటంటే ఎక్కువ మనం బ్యాడ్ ఎక్కువ వింటున్నాం న్యూస్ పేపర్స్ లో. అలా కాకుండా గుడ్ వి ఏమన్నా ఇంకా బాగా చేస్తే అందరికి బాగా మోటివేషనల్ గా ఉంటది కదా అని షూర్ విల్ టేక్ ద సేమ్ క్వశ్చన్ టు మ్యామ్. మ్యామ్, అదే కొన్ని పేపర్లు కంప్లీట్ గా నెగిటివ్, అంటే అది నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ వన్ సైడ్ ఆఫ్ ద కాయిన్ మాత్రం చూపిస్తున్నారు. వై డోంట్ ప్రొజెక్ట్ పాజిటివ్ థింగ్స్ అనేది క్వశ్చన్ మ్యామ్. సో మీరు దానికి ఎలా? ఓకే, సో మనం ఒక సేయింగ్ విన్నాం కదా, యథా రాజా తథా ప్రజ, ఆర్ యథా ప్రజ తథా రాజా. అంటే వి గెట్ ద మీడియా దట్ వి డిజర్వ్. అంటే మనం నెగటివ్ న్యూస్, సెన్సేషనల్ న్యూస్, ఆథెంటికేషన్, అది నాన్ ఫేక్ న్యూస్, దాన్నే చదివి ఆ లింక్స్ నే మనం చదివి వైరల్ గా చేసుకుంటే అవే న్యూస్ అన్ఫార్చునేట్ గా ఆ మీడియా హౌసెస్ బాగుపడతాయి. వేరాస్ అందుకనే ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ ఈ కోవిడ్ లాంటి టైంలో
it is very important that as readers you choose authentic media houses, professional media houses. ఏవైతే ఒక సిస్టమ్ పెట్టి ఒక రిపోర్టర్, అండ్ రిపోర్టర్ అంటే ఎవరో చెప్పింది ఒక ఇది రాయడం కాదు. ఆ రిపోర్టర్ అనే అతను 4 సోర్సెస్ తో దాన్ని కన్ఫర్మ్ చేసుకొని అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఆన్ గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్ ఏంటి, ఫిగర్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ చూసుకొని చేసి కొన్ని ప్రొఫెషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్, మీడియా హౌసెస్ ఉన్నాయి. వాటిని మీరు ఫాలో అయితే మీకు ఆథెంటిక్ అండ్ పాజిటివ్ న్యూస్ వస్తుంది. ఇప్పుడు నెగటివ్ న్యూస్ అనేది ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ద సొసైటీ. ఇప్పుడు 10 చోట్ల కరప్షన్ చేస్తుంటే న్యూస్ పేపర్ షుడ్ రిఫ్లెక్ట్ దట్. అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే న్యూస్ పేపర్స్ ఆర్ మిర్రర్ టు ది సొసైటీ. ఓకే, ఇన్ఫాక్ట్ మాకు జర్నలిజం లో చెప్తారు, డోంట్ డూ అడ్వకేసీ. అంటే మీరు వచ్చి యూ హ్యావ్ టు రిఫ్లెక్ట్, దట్ ఈస్ ఇఫ్ దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ యూ హ్యావ్ టు టెల్. బట్ మీరు చెప్పినట్టు, దుర్గా గారు చెప్పినట్టు, ఉన్న న్యూస్ నే బాగా కలరింగ్ చేసి సెన్సేషనల్ గా హెడ్ లైన్స్ పెట్టి, విజువల్స్ పెట్టి, బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ పెట్టి, ఉన్న వాటిని భయభ్రాంతులతో, ఒక జనాల్ని భయభ్రాంతులు పెట్టడం వాళ్ళ మక్సద్. దట్ ఈస్ దేర్ టార్గెట్. సో స్టాప్ వాచింగ్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ ఛానల్స్. డోంట్ గివ్ దెమ్ టీఆర్పీస్. డోంట్ చేంజ్ మీ రిమోట్ మీ చేతిలో ఉంది, ఫోన్ మీ చేతిలో ఉంది, జస్ట్ స్వైప్ అవుట్. ఆ పర్టికులర్ ఛానల్ ఏదైతే మీకు నెగటివ్ న్యూస్ ఇస్తుంది, అనవసరంగా మసాలా యాడ్ చేస్తుంది, మీకు తెలుసు. యాజ్ రీడర్స్ అండ్ యాజ్ ఆడియన్స్ చాలా స్మార్ట్ అండి. ఆడియన్స్ అండ్ రీడర్స్ ఆర్ నాట్ ఫూల్స్. సో యూ కెన్ ఎక్సర్సైజ్ యువర్ ఆప్షన్ ఆఫ్ నాట్ లిస్నింగ్ టు సచ్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూస్ అండ్ లిసన్ టు న్యూస్ విచ్ ఇస్ ఆథెంటికేటెడ్, విచ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది కరెక్ట్ సోర్స్. అది చేస్తే కొన్ని రోజుల్లో ఆటోమేటిక్ గా ఈ చెత్త వెబ్సైట్స్, చెత్త న్యూస్ ఛానల్స్ కంపల్సరీగా క్లోజ్ అవుతుంది. అండ్ గుడ్ మీడియా హౌసెస్, మీరు ఒక 30 years బ్యాక్ వెళ్తే న్యూస్ పేపర్ యూస్ టు బి ద మెయిన్ సోర్స్ ఆఫ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో వై డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? బికాస్ సమ్వేర్ ఇన్ బిట్వీన్ మనం కూడా అరే ఇదేదో బాగుంది, మసాలేదార్ న్యూస్ ఉంది వినటం. సో ఎక్సర్సైజ్ యువర్ రైట్ ఫర్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ న్యూస్ సోర్స్. దట్ ఐ థింక్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ అ సొల్యూషన్. Ma'am, thank you so much, ma'am. And now it's time to start or launch our campaign, ma'am. మేము ఒకటి అనుకున్నాం, 2 days బ్యాక్ వరల్డ్ ఎన్వైరన్మెంట్ డే రోజు ఈ పిల్లలందరి చేత, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ చెట్లు నాటండి అని చెప్పి ఎప్పటి నుంచో మనకు వస్తూ ఉంది, బట్ చాలా మంది విని దానికి లైక్లు కొట్టి వెళ్ళిపోతున్నాం. మనకై ఒక్కటైనా నాటితే, దాంట్లో కనీసం 100 మంది నాటితే ఒక్క మొక్క మిగిలినా కూడా దట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ అని చెప్పి. దట్స్ ట్రూ మ్యామ్. అందుకనే లక్షలు నాటడం కంటే ఒక్క మొక్క నాటి దానికి ఒక 30 days మీరు చూసుకొని దానికి ఒక పేరు పెట్టండి, సో దట్ యూ విల్ హ్యావ్ ఎ బాండింగ్ అని చెప్పి అలా చేసి ఆల్మోస్ట్ 950 పిల్లలు, చిల్డ్రన్ కంప్లీట్లీ నాట్ ఎల్డర్స్, 950 ఫ్యామిలీస్ వాళ్ళందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి వాళ్ళ క్యాంపెయిన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశారు. దే గాట్ సర్టిఫికేట్స్ ఆల్సో మ్యామ్. అలాగే ఈ రోజు మీలాంటి వాళ్ళని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని వీఆర్ డూయింగ్ ఏ క్యాంపెయిన్ మ్యామ్. ఈ రోజు స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, 21st June దాకా ఉంటుంది. ఆ క్యాంపెయిన్ ఏంటో మీతోనే ఈ రోజు స్టార్ట్ చేయాలని అందుకే మీకోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. సో ఐ విల్ గో విత్ ఆ క్యాంపెయిన్ ఏంటి ఇప్పుడు అందరికీ షేర్ చేస్తాను, జాగ్రత్త వినండి. నెక్స్ట్ 10 days ఇది మేడం చేసే లాంటి వాళ్ళందరికీ మనం ఇచ్చే ఒక రాముడికి ఉడత సాయం ఉంటారు చూసారా, అలా ఇలాంటి వాళ్ళందరికీ మనం ఇవ్వగలిగింది ఇలాంటి చేయూతను అందించడం. అది ఎలాగో నేను చూపిస్తాను. లెట్స్ స్టార్ట్ అవర్ క్యాంపెయిన్, సేవ్ ఫుడ్ క్యాంపెయిన్. సేవ్ ఫుడ్ ఎవరు డెస్క్టాప్ మీద రాయొద్దు ప్లీజ్. సేవ్ ఫుడ్ క్యాంపెయిన్ ఏంటో నేను చెప్తాను. sudeersandra.com లోకి వెళ్ళారంటే మీరు స్క్రీన్స్ ఎవరు టచ్ చేయొద్దు. నేను ఇప్పుడు ఒక పోస్టర్, వీఆర్ గివింగ్ 2 టాస్క్. ఈ ఛాలెంజ్ ఆర్ ఈ క్యాంపెయిన్ లో అందరూ 2 టాస్క్ చేయాలి. అదేంటో నేను చెప్తాను జాగ్రత్తగా. ఫస్ట్ ఈ 2 టాస్క్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ టాస్క్ వచ్చేసి చాలా సింపుల్ గా పార్టిసిపేట్ ఇన్ సేవ్ ఫుడ్ ఛాలెంజ్. సేవ్ ఫుడ్ ఛాలెంజ్ ఎవ్వరూ ఫోన్లు టచ్ చేయొద్దు దయచేసి పిల్లలు. యు ఆర్ వెరీ డిసిప్లైన్, ఫోన్స్ ఎవ్వరు టచ్ చేయొద్దు. ఐ లవ్ యువర్ డిసిప్లైన్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. యా, సేవ్ ఫుడ్ ఛాలెంజ్. దీంట్లో మీరు చేయాల్సింది టాస్క్ 1 చూడండి. అదేంటంటే ఎవరికైనా 1 kg రైస్ డొనేట్ చేయండి. 1 kg మీకు వీలైతే. అది మీ ఇంట్లో పనిచేసే మెయిడ్స్ అవ్వచ్చు, లేకుంటే మీ ఇంట్లో ఉండే మీ అపార్ట్మెంట్స్ కింద ఉండే సెక్యూరిటీ అవ్వచ్చు, ఎవరికైనా 1 kg రైస్ డొనేట్ చేయండి. లేదు సార్ ఇది కరోనా టైము, అందులో మెడికల్ ఎమర్జెన్సీలో మేము బయటికి వెళ్ళలేము, మా పరిస్థితి బాగలేదంటే మాత్రం మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ ఇస్ మీకోసంగానే మ్యామ్ ని రిక్వెస్ట్ చేసి ఆ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్
మేము ఇక్కడ అసైన్ చేసాం. మీకు ఇక్కడ కింద చూడండి, మీరు డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ డొనేట్ చేయొచ్చు. అదేంటో నేను చెప్తాను. ఫస్ట్ టాస్క్ ఏంటంటే మీరు ఒక పర్సన్ కి 1 kg రైస్ డొనేట్ చేసి ఎవరికైనా ఒక్క సెల్ఫీ తీసుకొని దాన్ని ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేయండి. పోస్ట్ చేసి ముగ్గురిని నామినేట్ చేయండి. స్టాలిన్ సినిమా చూసారు కదా, ఎదగడం అంటే ఇంకో ముగ్గురికి చెప్పి ఆ ముగ్గురిని ఇంకో ముగ్గురికి చేయమని చెప్పి అందరికి అలా చేయండి. ముగ్గురికి 1 kg రైస్ తో మనకి అది కాస్ట్ వచ్చి 40 రూపీస్ 45 రూపీస్ పడుతుంది. కానీ ఒక కుటుంబానికి అది రోజంతా ఫుడ్ అది. సో దయచేసి ఆ 1 kg అక్కడ, అందుకే టాస్క్ 1 ఇచ్చారు. 1 kg రైస్ ఎవరికైనా డొనేట్ చేసి మినిమం, తర్వాత మీ ఇష్టం, అది 2 kgs 3 kgs ఎంత ఇవ్వండి. ఆల్రెడీ మ్యామ్ రైస్ బకెట్ అని చెప్పారు, నేను అప్పటికి కొద్దిగా తగ్గించి వీలే కనీసం చిన్న సాయం కింద 1 kg రైస్ ఇచ్చి అది ఫేస్బుక్ లో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసి దాని తర్వాత మాకు ఇక్కడ అప్లోడ్ స్క్రీన్ కనబడుతుంది కదా, అక్కడ పోస్ట్ చేయండి. దిస్ ద టాస్క్ 1. టాస్క్ 2 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను ముందు నుంచి చెప్తున్నాను, రైతులకి మనం రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళు కనపడినప్పుడు చేతులెత్తి నమస్కరించకపోయినా పర్లేదు, కానీ రైతులకి నిజంగా రెస్పెక్ట్ ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళు పండించిన ఆహారాన్ని ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఉండడం రైతులకి నిజంగా మనం ఇచ్చే గౌరవం. అందుకని మా సెకండ్ టాస్క్ ఏంటంటే, లంచ్ కానీ డిన్నర్ కానీ మీరు ఒక ప్లేట్ లో భోజనం చేసిన తర్వాత ప్లేట్ మొత్తం తినేసి వాష్ చేయడానికి ముందు ఎంప్టీ ప్లేట్, అంటే ఒక్క మెతుకు కూడా వేస్ట్ చేయకుండా ఎంప్టీ ప్లేట్, అలాగే మీరు సెల్ఫీ తీసుకొని దాన్ని ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేసి ముగ్గురు నామినేట్ చేయండి. సార్ ఎంప్టీ ప్లేట్ ఎందుకంటే బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈరోజు స్టాటిస్టిక్స్ ప్రకారం హోటల్స్ లో ఒక సంవత్సరానికి 90,000 టన్నుల రైస్ వేస్ట్ చేస్తున్నారు. హోటల్స్ లో, రెస్టారెంట్స్ లో. దేవుడి దయ వల్ల ఈ కరోనా వల్ల చాలా మంది హోటల్స్కి వెళ్ళక ఇంట్లో ఉన్నారు, కానీ ఇంట్లో కూడా మనం రోజు ఫుడ్ వేస్ట్ చేస్తాం. మొన్న ఒక స్పీకర్ వచ్చాడు మ్యామ్, లక్ష్మీనారాయణ ఇక్కుర్తి గారు అని చెప్పి ఒక రైతు వచ్చారు. ఆ రైతు వచ్చి మాట్లాడుతూ, ఒక్క మెతుకు పండియడానికి 70 మంది రైతులు 150 రోజులు కష్టపడతారని ఆయన చెప్పిన వివరణ విన్న తర్వాత కళ్ళల్లో నీళ్ళు ఒక్కటి తక్కువ. ఒక రైతు పడే కష్టం ఎవరికి తెలియట్లేదు. అందుకని మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ఎవరు డెస్క్టాప్ మీద రాయొద్దు ప్లీజ్. సో మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ అదేంటంటే, మీరు ఎంప్టీ ప్లేట్ ఛాలెంజ్. అందుకే ఇక్కడ చూడండి, డోంట్ వేస్ట్ ద ఫుడ్ యూ ఈట్ ఆఫ్టర్ యువర్ డిన్నర్, టేక్ ఎ సెల్ఫీ విత్ అన్ ఎంప్టీ ప్లేట్. దాన్ని పోస్ట్ చేసి ముగ్గురిని ట్యాగ్ చేయండి, ముగ్గురు నామినేట్ చేయండి. మీకు తెలిసిన రిలేటివ్స్ అవ్వచ్చు, ఫ్రెండ్స్ అవ్వచ్చు, అన్న ఇది మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా చేయండి అని చెప్పి పిల్లలు మీరు చెప్తే చాలా మంది వింటారు. రైట్, దీస్ ఆర్ ద 2 టాస్క్. ఈ 2 టాస్క్ మీరు చేసి అప్లోడ్ చేయండి. June 21st వరకు ఈ క్యాంపెయిన్ రన్ చేస్తున్నాం. ఈ క్యాంపెయిన్ లో ఫస్ట్ నేనే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటున్నాను. నేనేం చేయబోతున్నానో మీకు ఒక విషయం చెప్తాను. ఈ రోజు ఈ క్యాంపెయిన్ లో భాగంగా ఫస్ట్ నా డొనేషన్ తో నేను స్టార్ట్ చేస్తాను. సో ఐఎమ్ డొనేటింగ్. ఈ క్యాంపెయిన్ మిషన్ అంటే 2000 kgల రైస్ మ్యామ్ కి డొనేట్ చేయాలి. సో దట్ ఆ 2000 kgల రైస్ తో మ్యామ్ కొన్ని వందల వేల మంది ఆకలిని తీర్చగలుగుతుంది. మ్యామ్, దట్ ఈస్ వాట్ వీ కెన్ గివ్ యాజ్ ఎ టోకెన్ ఆఫ్ గ్రాటిట్యూడ్. మీరు చేసే ఇంత పెద్ద మిషన్ లో మా పార్టిసిపేషన్ కూడా. సో ఫస్ట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ మై పార్ట్. ఐఎమ్ బయింగ్ 100 kgs రైస్ రైట్ నౌ. Wow. It's beautiful. Ma'am, thank you. And I don't know how to appreciate you for the past almost 6 years. You are doing this without taking any break. ఆఖరికి కరోనా వచ్చిందని ఎక్స్క్యూజ్ ఫైండ్ చేయకుండా, ఎక్స్క్యూజ్ ఇవ్వకుండా మీరు అంత చేస్తున్నప్పుడు మేము చేసేది చాలా 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 తక్కువ మ్యామ్. యా, కరోనా అప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళకి ఏం తోచట్లేదు అనే వాళ్ళు, నాకు అసలు టైం లేకుండే. మీరు చెప్పినట్టు ఇట్ వాస్ ద బిజియెస్ట్ టైమ్ ఆఫ్ మై లైఫ్ బికాస్ వి వర్ రన్నింగ్ ఎ క్యాంపెయిన్. ఇట్ మెంట్ అదే ఫోన్ లో, ఇన్ఫాక్ట్ నా ఫోన్ కూడా వాజ్ మేడ్ యాక్సెసిబుల్, ఎందుకంటే ఎవరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తారో నాకు తెలీదు. దానికి ముందు నా యాక్చువల్లీ ఫోన్ వాజ్ యాక్చువల్లీ ఆన్ ఏ మ్యూట్, అంటే ఎవరికి నేను నంబర్ తెలియకుండా. కానీ ఈ కరోనా టైంలో నా ఫోన్ నంబర్ కూడా అందరికి యాక్సెసిబుల్ గా పెట్టాను. దట్స్ హౌ వి కుడ్ డు. సో బట్ ఇట్స్ గ్రేట్ అండి టు సీ యూ టేక్ ద లీడ్. అదే నేను చెప్పినట్టు మాస్టర్ స్ట్రోక్ అంటారు కదా, యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఆన్ level 3. మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. 1 second మ్యామ్, ఐ థింక్ నా మెయిల్ ఐడి తప్ప. Ma'am, if you would like to add anything for this, whatever the challenge, whatever the campaign మేము చేస్తున్నాం, దాని మీద మీరు ఏమన్నా చెప్పాలనుకుంటున్నారు మేడం? ఫస్ట్ ఇస్ మీ గ్రీన్ ఛాలెంజ్, సేవ్ ఎర్త్ ఛాలెంజ్ నేను కూడా టేక్ పార్ట్ చేస్తున్నాను. టుడే ఇస్ మై డాటర్స్ బర్త్డే. సో ఫెంటాస్టిక్ మ్యామ్, ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్ ఐ వుడ్ లైక్ టు ఎక్స్టెండ్ మై birthday wishes. Many more happy returns of the day. Thank you so much. And my daughter has always been asking for a plant in her room.
నేనేమో ఎప్పుడు నువ్వు పెడితే యుల్ నెవర్ సరిగ్గా వాటర్ చేయవు అది ఇది అంటాను. బట్ ఐ థింక్ ఆన్ హర్ 15th birthday it's a good idea to present her and take part in the challenge. That is one. And of course I will be taking part also in this. Run చేయడమే కాదు, ఒకసారి మనం ఓన్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే కూడా it will get a extra strength. So that is also there. And మీరు చెప్పినట్టు ఎవరైతే మనకి పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారో we personally like to acknowledge everybody. అంటే ఒక acknowledgement, ఒక gratitude మేము మా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఎవరు ఇచ్చినా కూడా, ఎస్పెషల్లీ నాకు వాళ్ళు తెలిస్తే, అంటే వాళ్ళ ఫేస్బుక్ ఐడి తెలిస్తే వాళ్ళ ఫేస్బుక్ వెళ్ళి ఒక ఫోటో తీసుకొని ఎందుకు వేస్తామంటే ఇది నాట్ జస్ట్ ఫర్ పబ్లిసిటీ బట్ టు టెల్ పీపుల్ దట్ ఇలాంటి ఒక ఇనిషియేటివ్ ఉంది. మీరు చిన్న మొత్తంలో ఇప్పుడు 45 రూపీస్ కి ఒక కేజీ రైస్ వస్తుందండి. మీరు మామూలుగా ఒక ఫ్యాన్సీ కెఫేలో వెళ్తే 150-180కి ఒక కాఫీ వస్తుంది, రైట్? అండ్ 1 kg ఆఫ్ రైస్ తో ఒక ఫ్యామిలీ ఆఫ్ 4 హాయిగా హ్యాపీగా 2 పూటలు తినొచ్చు. ఎస్పెషల్లీ ఈ టైంలో జాబ్స్ పోయిన వాళ్ళు, డబ్బులు లేని వాళ్ళు, ఉన్న డబ్బులు పాపం 30,000-40,000 వాళ్ళు ఊర్లకి చేరడానికి చేసుకున్న వాళ్ళు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మనం సహాయపడగలుగుతాము. అండ్ అలా మీకు ఎవరైతే మనకి ఈ క్యాంపెయిన్ లో డొనేట్ చేస్తారో, వి ఫ్రమ్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ వి విల్ అక్నాలెడ్జ్ దేర్ donation and we will post it in our page also. And it's our we'll be happy to do that. మీరెవ్వరూ స్క్రీన్ టచ్ చేయొద్దు. మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్. వాళ్ళకి పాపం తెలియక స్క్రీన్ టచ్ చేస్తున్నారు, దానివల్ల 7. అండ్ ఇలా ఎవ్రీ టైమ్ ఒక మీటింగ్ ఒక టాక్ ఇస్తే నాకు ఇమీడియట్ గా ఎఫెక్ట్ కనిపిస్తుందండి. చాలా మంది, బై ద వే ప్లీజ్ చెక్అవుట్ అవర్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ పేజ్. ఇట్స్ కాల్డ్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ఫేస్బుక్. ఈ మధ్య పిల్లలతో కనెక్ట్ అవ్వాలని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఉన్నాము, ట్విట్టర్ లో కూడా ఉన్నాము. ఇట్స్ అ వెరిఫైడ్ పేజ్. అందులో చూడండి మేము ఎట్లా చేస్తాము, మా కాన్సెప్ట్ ఏంటి, మీరు ఎలా దాన్ని జాయిన్ అవ్వగలుగుతారు అనేసి. ప్లీజ్ డూ చెక్అవుట్ అవర్ లింక్. Ma'am, thank you, ma'am. This is my part where I have donated 100 kgs. ఈ రోజు నా బిగినింగ్ ఇదే మ్యామ్. మీరు చేసే ఒక ప్లస్ దీంతో పాటు ఎవరైతే మీకు తెలిసి ఈ రోజు ఒక పర్సన్ ఉన్నారు, హి ఇస్ నన్ అదర్ దన్ నిఖిల్ ఇప్పుడే 25 kgs డొనేట్ చేసి ఆల్రెడీ హి పోస్టెడ్ దట్. నేను మీకు ఆ స్క్రీన్ షాట్ కూడా తీసి చూపిస్తాను. నిఖిల్ ఆల్రెడీ పంపించేశారు కూడా. That's great. Sudhir garu, thank you so much for doing the first donation. In fact, మాకు ఒక లైన్ ఉందండి, మేము రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లో యూజ్ చేస్తాము. ఆ లైన్ ఏంటంటే, మే యూ ఆల్వేస్ రైజ్ ఇన్ లైఫ్. రైజ్ అంటే పెరగాలి, మీరు పెద్ద ఇంకా బాగా బాగుపడాలి అనేసి. సో ఐ సిన్సియర్లీ విష్ that all your endeavors, in all your endeavors you will meet with a lot of success. And మీరు చేస్తున్నది కూడా అందరితో కనెక్ట్ అవ్వడం, వాళ్ళని ఇంకొక లెవెల్ కి తీసుకురావడం, that's amazing. Plus you are also doing this kind of thing, so I can't be more thankful to you for this. Very happy to hear that, ma'am. This is the screenshot. 25 kgs. Yay, lovely. Nikhil Gunda, he is also a digital marketing expert. He just want to support. So my sincere request, andarki ఎవరైతే చేయగలుగుతారో, our mission is 2000 kgs మనందరం కలిసి, ఆల్మోస్ట్ ఇట్స్ వర్త్ ఆఫ్ 1 lakh rupee మనందరం వాళ్ళకి ఇస్తే, మనం కొన్నిసార్లు అక్కడ ప్లేస్కి వెళ్ళలేకపోవచ్చు. బట్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ సర్వింగ్. మ్యామ్, ఐ హావ్ సీన్ ఫ్యూ పీపుల్. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు, హి ఇస్ మై యంగర్ బ్రదర్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్, వికిల్ ప్రభా అని చెప్పి. వికిల్, ఐ థింక్ మీరు కూడా మ్యామ్, నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు హిస్ కమిట్మెంట్. ఎవ్రీ డే ఎవ్రీ సెకండ్ ఎలా పనిచేస్తున్నా తెలియదు. హీస్ ఎ స్టూడెంట్ యాక్చువల్లీ, ఇంకా పర్సీవ్ చేస్తున్నారు. ఎవ్రీ డే మినిమం 50 పీపుల్ కి ఫుడ్ సర్వ్ చేస్తున్నారు. 50 పీపుల్. అసలు నిజంగా హ్యాట్స్ ఆఫ్ మ్యామ్. నా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, మేము అక్కడ దాకా వెళ్ళలేని పక్షంలో కనీసం ఇక్కడి నుంచి మీకు ఆ సాయం అందిస్తే డెఫినెట్ గా మీరు ఎవరైతే ఆకలితో బాధపడుతున్నారో వాళ్ళకి అది అందించండి మేడం. సో మా క్యాంపెయిన్ ఇదే. ఫుడ్ ని వేస్ట్ చేయకుండా మీరు సెల్ఫీ తీసుకొని ఎంటీ ప్లేట్ ఛాలెంజ్ ఒకటి. సెకండ్ది,
ఒక్క కేజీ రైస్ 45 రూపీస్. మీరు కిండర్ జాయ్ కొనుక్కుంటే 40 రూపాయలు వేస్ట్ అయిపోతుంది. సారీ టు సే దిస్. అదే కిండర్ జాయ్ ప్రైస్ కి ఒక రోజంతా ఒక కుటుంబం ఫుడ్ తినొచ్చు. ఒక్క 45 రూపీస్. మీకు ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ లో కూడా మేము అక్కడ రాసాం మేడం. నిఖిల్ చాలా డిఫరెంట్ గా ప్లాన్ చేశాడు. అదేంటంటే చాలా సింపుల్ గా 1 కేజీ రైస్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఒక డిఫరెంట్ ట్యాగ్ నేమ్, 2 కేజీస్ ఇచ్చే వాళ్ళకి ఒకటి, 25 కేజీస్ ఇస్తే లెజెండ్ అని, 10 కేజీస్ ఇస్తే విన్నర్ అని చెప్పి అలా పెట్టి వాళ్ళకి ఇచ్చారు. వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మేము అలాగే ఇస్తాం. బికాస్ మీరు ఏదైతే చెప్పారో వాళ్ళని రికగ్నైజ్ చేసి దిస్ ఈస్ ద ఎఫర్ట్ యూ మేడ్, సో దట్ మేము ఇది కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాం అని చెప్పి వాళ్ళని మేము రికగ్నైజ్ చేస్తాం. మా సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మేము వాళ్ళందరి లిస్ట్ మీకు ఇస్తాం మేడం. ఎవరెవరైతే పే చేస్తున్నారో ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, ప్లీజ్ రికగ్నైజ్ దేర్ ఎఫర్ట్స్ ఆల్సో మ్యామ్. Definitely, absolutely, Sudhir garu, we will personally acknowledge all of them. ఇప్పుడు మీరు అడిగినట్టు sudirsandra.com ఆ వెబ్సైట్ లో ప్రస్తుతం క్యాంపెయిన్ చేస్తున్నాము. సో అందులో ఇప్పుడే సుధీర్ చెప్పినట్టు అన్ని డీటెయిల్స్ అవి ఉన్నాయి. అండ్ వీ విల్ ఆల్రెడీ నాకు యాక్చువల్లీ చాలా మంది రీసెంట్ గా 2-3 days బ్యాక్ ఒక రిక్వెస్ట్ వచ్చింది, ఏమన్నా ఉందా మాకు ఇవ్వగలుగుతారు. సమ్ టీచర్స్, ప్రైవేట్ స్కూల్ టీచర్స్ అండి, వాళ్ళకి జీతాలు అవి రాకుండా కష్టపడుతున్నారంట టీచర్స్. ఇమాజిన్, ఐ మీన్ లైక్ ఇట్స్ వెరీ సాడ్ టు థింక్ ఆఫ్ దెమ్. సో ఐ విల్ బి గెటింగ్ దోస్ డీటెయిల్స్ ఆల్సో. సో అలాంటి వాళ్ళకి ఎవరైతే మనం డిజర్వింగ్ అనుకుంటామో వాళ్ళకి తప్పకుండా, మీకు అందరికీ కూడా ఎవరికి ఇస్తున్నాము, ఎంత ఇచ్చాము, ఎప్పుడు ఇచ్చాము, వాళ్ళకి అందిందా, ఇవన్నీ కూడా మనము అన్ని డీటెయిల్స్ పెడతాము. అండ్ ప్లీజ్ హెల్ప్ us షేర్ యువర్ please give us your photographs and videos. ఎందుకంటే డెమో ఎఫెక్ట్ అని ఉంటుందండి. అంటే మీరు చేసిన డొనేషన్ ని మీరు మీ సోషల్ మీడియా, ఈవెన్ ఒక చిన్న వాట్సాప్ స్టేటస్ లో పెడితే కూడా అది ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ క్యూరియాసిటీ. ఇదేం చేశారు మీరు, ఓహో రైస్ ఇచ్చారా, ఎవరికి ఇచ్చారు, సుధీర్ సాంద్రానా, ఎందుకు ఇచ్చారు, ఇది దేనికి, మేము కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తామండి, మాకు కూడా ఇవ్వండి అనేసి ఒక చిన్న టాక్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ వాంట్ యూ టు టెల్ us దట్ యూ హ్యావ్ డన్ ఇట్. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ మీరు అడిగిన ఛాలెంజెస్ లో నాకు చాలా మంది క్రిటిసైజ్ ఏమని చేశారంటే, ఏంటి మీది పబ్లిసిటీ, ఫోటోలు వీడియోలు ఎందుకు పెట్టాలి, మన ఇండియన్ కాన్సెప్ట్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తో ఇస్తే రైట్ హ్యాండ్ కి తెలియకూడదు అని అంటారు. బట్ ఐ డు నాట్ బిలీవ్ ఇన్ దాట్. ఐ బిలీవ్ దట్ ఒక మంచి పని చేస్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మంచి పని చేయండి, ఇంకొకరికి చెప్పండి, వాళ్ళ చేత చేయించండి. సో హౌ డు యూ డూ దట్? బై ఇన్స్పైరింగ్ దెమ్. సో ప్లీజ్ డు నాట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ క్లికింగ్. అంటే మనం ఒక కొత్త హెయిర్ కట్ చేసుకున్నాము, ఒక కొత్త డ్రెస్ కొనుక్కుంటేనే సెల్ఫీ పెడతాము. మంచి పని చేస్తే డెఫినెట్లీ ప్లీజ్ ఫాలో sudirsandra.com వెబ్సైట్, అందులో డీటెయిల్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్లీజ్ జాయిన్ ద ఛాలెంజ్. మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ వన్ మోర్ పాయింట్ వాట్ యూ సెడ్. ఎడం చేతితో పెడితే కుడి చేతి తెలియకూడదు అంటారు కదా మేడం. నేను ఒక చిన్న దానికి అదే చాలా మంది ఇప్పుడు అక్కడ కూర్చొని ఎందుకు ఫోటో పెట్టే ఉంటారు. నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను. ఒక రోజు బ్రేక్ఫాస్ట్ ఒక 50 మందికి ఇద్దామని చెప్పి బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్యాకెట్స్ కొనుక్కొని ఇచ్చేసాను మేడం. అది ఇచ్చి నేను ఫోటోస్ తీసి పెట్టాను ఫేస్బుక్ లో. పెట్టిన తర్వాత నన్ను డిగ్రేడ్ చేసిన వాళ్ళు ఒక 50 మంది అయితే, దాన్ని ఇన్స్పిరేషన్ తీసుకొని వైజాగ్, కాకినాడ, రాజమండ్రి, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ లో మేము ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని చెప్పి ఆ 10 మంది తీసుకెళ్ళి ఇంకో 10 మందికి ఇచ్చారు. అంటే నేను ఇక్కడ ఫుడ్ ఇచ్చింది 50 మందికి, కానీ అక్కడ రీచ్ అయింది ఇక్కడ 50, అక్కడ 100, 150 మంది కడుపు నిండింది మేడం. నేను గాంధీజీ గారి ఫాలోవర్ ని, కానీ గాంధీజీ గారిని నేను ఇప్పుడు కనుకుంటే గాంధీజీ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇంకో మాట మారుస్తాను. అదేంటంటే, చెడు వినకు, చెడు చూడకు, చెడు మాట్లాడుకుంటారు. కానీ నేనేం చెప్తానంటే, మంచి వినండి, మంచి చూడండి, మంచి మాట్లాడండి, మంచిని అందించండి అని చెప్పి నేను మారుస్తాను మేడం. అది ఖచ్చితంగా మీరు ప్రతి ఒక్కటి, ఒకవేళ ఫేస్బుక్ లేకుంటే దయచేసి మేడం చెప్పినట్టు మీరు వాట్సాప్ లైనా షేర్ చేయండి. మంచిని షేర్ చేయడం మనం చేయకపోతే, అలాంటప్పుడు సరే నేను ఇప్పుడు మ్యామ్ మాటనే తీసుకుంటాను. రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఆమె స్టార్ట్ చేసింది, ఆ ఒక్కటే చేస్తుంటే నాకు ఈ రోజు ఈ ప్రపంచంలో ఉండే కొన్ని వేల మందికి ఈ రోజు ఆమె ద్వారా ఎంతమందికి రైస్ వెళ్ళిందండి. ఒకవేళ ఆమె చేసేది పబ్లిసిటీ చేయకూడదంటే అని చెప్పి ఒకవేళ నెగిటివ్ ఆలోచించారు, వాళ్ళు ఎవరో క్రిటిసైజం చేశారని చెప్పి ఆపేసి ఉంటే ఈ రోజు ఆవిడ ఈ స్థాయిలో ఉండేది కాదండి. అనేవాళ్ళు మీరు పని చేసినా అంటారు, చేయకపోయినా అంటారు, వాళ్ళకి ఎందుకు ఆ ఛాన్స్ ఇవ్వడం. దయచేసి ఒక్క కేజీ ఆఫ్ రైస్ తో మీరు ఒక కుటుంబానికి ఇవ్వగలుగుతారంటే మాత్రం ప్లీజ్ జాయిన్ విత్ us. ఇది కంపల్షన్ ఏమీ లేదండి, సహాయం చేయమని అర్థిస్తున్నాం. మదర్ తెరీసా స్టార్ట్ చేసి కుష్టు వ్యాధి వాళ్ళని ట్రీట్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కన ఫ్రెండ్సే వచ్చి నీకేమైనా పిచ్చా అంటుకుంటే నువ్వు చచ్చిపోతావు, అలాంటిది నేను నీతో ఫ్రెండ్షిప్ చేయనంటే మీరెవ్వరు రాబడలేదు, నేను ఒక్కదాన్ని ముందుకెళ్తానని చెప్పి ఆవిడ స్టార్ట్ చేస్తే ఈ రోజు ఆవిడ్ని దేవతలాగా మనం పూజిస్తున్నాం. ఆ రోజు ఆమె ఆగిపోలేదు.
దయచేసి మై రిక్వెస్ట్, మీరు వాళ్ళు ఎంత క్రిటిసిజం చేసినా ఏం చేసినా మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, ముగ్గురిని నామినేట్ చేయండి. ఆ ముగ్గురికి మళ్ళీ చెప్పండి ఇంకో ముగ్గురిని. కరోనాలో మేడం ఒకటే చెప్పారు, సుధీర్ ఇక్కడ ఫుడ్ ఇవ్వడం మాత్రం మా బాధ్యత కాదు, హెల్తీ ప్రోటీన్ ఫుడ్ ఇవ్వడం, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలని చెప్పి మ్యామ్ నిన్న నాకు కాల్ చేసి మరి ఆ మాట చెప్పారు. ఆ వాయిస్ నోట్ కూడా నాకు ఇప్పటికీ నా దగ్గర ఉంది. ఫుడ్ ఏ ఉంది, వాళ్ళ ఊరికే ప్యాకెట్స్ అలా ఇవ్వడం కాదు, న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వాలని చాలా మంది మేము వర్క్ చేస్తున్నాం అని చెప్పి. మ్యామ్ ఇఫ్ యుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఎనీథింగ్ ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ వర్డ్, ప్లీజ్ మ్యామ్. yes definitely. So I think a few messages already ఉన్నాయి. మీరు నాతో కనెక్ట్ చేసుకోవాలంటే ఫస్ట్ ఇస్ మంజులత కళానిధి, దట్ ఈస్ మై ఫేస్బుక్ పేజ్. ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మంజు కళానిధి, ట్విట్టర్ లో ఎం కళానిధి, సేమ్ నేమ్ ఇన్ లింక్డ్ ఇన్. సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని సోషల్ మీడియా దాంట్లో నేను ఉన్నాను. అండ్ ఎనీబడి కెన్ సెండ్ మీ ఎ మెసేజ్. మీకు ఎలాంటి డౌట్ ఉంటే కూడా నాతో మాట్లాడుకోండి. ఆఫ్ కోర్స్ నిఖిల్ గుండా ఈజ్ అ ఫ్రెండ్, యూ కెన్ రీచ్ అవుట్ టు హిమ్. అండ్ సుధీర్ గారి వెబ్సైట్, మీకు మల్టిపుల్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి మాకు రీచ్ అవుట్ అవ్వడానికి. అండ్ మీరు చెప్పినట్టు సుధీర్ గారు, ఫర్ మీ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈజ్ అ బకెట్ ఆఫ్ రైస్. అంటే నాకు పరిచయం అయిన ప్రతి పర్సన్ కూడా ఇంకొక పర్సన్ కి హెల్ప్ చేసే ఒక యునో కెపాసిటీ ఉన్న వాళ్ళు కాబట్టి. అండ్ మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఒక చిన్న కిండర్ జాయ్ ఈజ్ ఆల్సో మోర్ ఎక్స్పెన్సివ్ దాన్ ఏ యునో ఏ కేజీ ఆఫ్ రైస్. సో బేసిక్ గా అందరం దీంట్లో టేక్ పార్ట్ చేయొచ్చండి. ఇన్ఫాక్ట్ నాకు తెలిసిన సంతోష్ అని, హీ వర్క్స్ ఫ్రమ్ వరంగల్ అండి, ఆయన కూడా రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ లాంటిది, సులక్ష సమితి అని, హీ డస్ హిస్ ఓన్ థింగ్. అండ్ ఆయన నాకు ఫోన్ చేసి ఏం చెప్పారంటే, మంజు ఐ వాంట్ టు టేక్ పార్ట్ ఇన్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్. నేను చెప్తా, సంతోష్ నువ్వు ఆల్రెడీ చాలా చేస్తున్నావు కదా వరంగల్లో, ఇంకా అక్కడ చేయొచ్చు కదా అంటే, అట్లా కాదు, మీరు చేస్తున్నది ఇట్స్ లైక్ ఎ బృహత్ కార్యం, వి ఆల్ వాంట్ టు బి పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. మీరు నిన్న బాహుబలి అని యూజ్ చేసినట్టు, సో వాట్ సంతోష్ టోల్డ్ మీ వాస్ దిస్ ఇస్ లైక్ అ బాహుబలి కైండ్ ఆఫ్ ఎ మూవీ. ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రోల్ ఉంటే ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ప్లెజర్ ఇన్ లైఫ్ టు థింక్ బ్యాక్. సో అదే విధంగా చాలా మంది ఆ రకంగా జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు. సో ఐ కెన్ అష్యూర్ యూ దట్ వి సోర్స్ అవుట్ ద బెస్ట్ ప్రోడక్ట్. అంటే కొంతమంది 45 కంటే 38 రూపాయలకు కూడా వస్తుంది కదా రైస్ అని అడిగారు. కానీ మా దృష్టిలో ఏంటంటే, మనం ఒకరికి భోజనం పెడితే ఇది బాగుంది, సంతృప్తిగా తిన్నాము అనే ఒక ఫీలింగ్ ఉండాలి వాళ్ళకి. అంతేగాని తీసేసి ఈ చెత్త రైస్ ఏంటి, దీనికంటే మేం తినే వాళ్ళము ఏమనుకుంటున్నారా అని అనుకోకుండా, వి మేక్ ష్యూర్ దట్ ఏ గుడ్ క్వాలిటీ రైస్ ఈస్ గివెన్ అండ్ వాళ్ళ డోర్ స్టెప్ కి ఇచ్చే విధంగా మేము ప్లాన్ చేసాము. ఈసారి కూడా ఈ క్యాంపెయిన్ లో కూడా అలాగే మేము చేస్తాము. సుధీర్ తో నేను టచ్ లో ఉండి మీ అందరికీ కూడా త్రూ హిస్ వెబ్సైట్ అండ్ హిస్ ఫేస్బుక్ పేజ్ we will keep you all informed. So ఈ సెషన్ అయ్యాక కూడా అందరూ ప్లీజ్ డైరెక్ట్ గా మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా, అసలు ఈ క్యాంపెయిన్ ఏంటి, ఎందుకు చేస్తున్నారు, ఎలా చేస్తున్నారు, మీరు ఎవరికి ఇస్తున్నారు, ఏ డౌట్ ఉన్నా ప్లీజ్ రైట్ బ్యాక్ టు మీ ఆన్ సోషల్ మీడియా. మ్యామ్ దట్స్ రియల్లీ ఫెంటాస్టిక్. ఇప్పటికీ మేము డొనేట్ చేసింది ఏంటంటే 175 kgs మ్యామ్. Wow. 175 kgs because Banu Prakash అని చెప్పి fastest calculator and Nikhil Fountain Head Schools వాళ్ళు మొత్తం కలిపి 175 kgs ఇప్పుడు డొనేట్ చేశారు. మ్యామ్ ఎవ్రీ డే మా వెబ్సైట్ లో కూడా ఎవ్రీ డే ఎంత డొనేషన్ ఇచ్చారు ఇప్పటిదాకా, ఎవ్రీ డే ఆ టార్గెట్ వాళ్ళకి స్టాటిస్టిక్స్ ఎంత ఇప్పటిదాకా డొనేట్ చేస్తారు అంతా మేము డిస్ప్లే చేస్తుంటాం. ఎవ్రీ డే నా ఫేస్బుక్ లో కూడా పోస్ట్ చేస్తాను. June 21st దాకా మ్యామ్ we will give a assurance that 2000 kgs of rice మీకు ఇస్తాం. ఈ లోపల ఎంత మందికి వీలైతే, వీళ్ళు ఎవరన్నా వెబ్సైట్ లో డొనేట్ చేయలేకపోయినా మీరు ఎవరికైనా డైరెక్ట్ గా చేస్తారన్నా చేసి ఆ ఫోటో పెట్టండి. అబ్సల్యూట్లీ ఓకే, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. మేడం ఇంటెన్షన్ అయినా మా ఇంటెన్షన్ అయినా ఒకరికి మీరు సర్వ్ చేయడం, దట్స్ ఇట్. మీరు డోర్ స్టెప్ వెళ్ళి సర్వ్ చేస్తాను, దట్స్ వెల్. అదర్వైజ్ మీకు ఒకవేళ ఆప్షన్ లేదు సార్ అనుకుంటే మా దగ్గర ఒక ఆప్షన్ ఉంది చెప్పడం మాత్రం మా బాధ్యత. దట్స్ ఇట్ మ్యామ్. సో దానికని మీకు ఎవ్రీ డే దాంట్లో స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది. నాకు మొన్న ఒక మేడం యాక్చువల్ తను అబ్రాడ్ లో ఉంటారు, వాళ్ళకి 3 పిల్లలు. యాక్చువల్ గా ఆవిడ నాకు పొరపాటున 2 లెవెల్స్ కి డబ్బులు కట్టేశారు. అంటే బిహేవియరల్ సైన్స్ ఒక్కరికి కడితే సరిపోతుంది, అవి 3 కలిపి కట్టారు. నేనేం చేశానంటే, మేడం 3 అవసరం లేదు, ఒకరికి సరిపోతుంది, మీ డబ్బులు వెనక్కి ఇస్తానంటే, వద్దు సుధీర్ మీరు ఆల్రెడీ మంచి పని చేస్తున్నారు, వీలైతే ఆ డబ్బుల్ని మీరు డొనేట్ చేసేయండి అని చెప్పి నా పేరు మీద డొనేట్ చేసేయని చెప్పారు. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ ఆవిడ 1000 ఇచ్చిన 1000 బట్టి ఇంకో రైస్ కొనేసి అది కూడా నేను డొనేట్ చేస్తాను ఆవిడ పేరు మీద. ఆవిడ విజయ గారు, షీ స్టేస్ ఇన్ అబ్రాడ్. సో వాళ్ళ పిల్లలు ఈ రోజు మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలని వాళ్ళు వెయిట్ చేస్తున్నారు. మ్యామ్ షల్ వి గో విత్ క్వశ్చన్స్ మ్యామ్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ ఓకే. Yes, please.
Absolutely. బికాస్ పిల్లలు పేరెంట్స్ అందరూ వాళ్ళు ఈగర్ గా వెయిట్ చేస్తున్నారు. తప్పకుండా First, we తప్పకుండా will go ప్లీజ్. with Arpit Ankit. You can ask your question along with your mom because she is very supportive in this kind of things. And ma'am, so వీళ్ళిద్దరు twins. So, hello, ma'am. We're talking from London. Your words are very inspirational. I have a question for you. When you first started this idea, did you think it was going to become this big? Thank you for asking that question. Nice to see all of you. Where are you guys joining from? London, ma'am. Oh, lovely, great. So no, actually, ma'am, sorry for interrupting you. Please, ma'am. నేను చేసి విజయానండి, నేనేనండి. Okay. ఇసుక గింజంత కూడా కాదండి, ఇసుక గింజంత కూడా కాదు నేను చేసింది. సుధీర్ గారు అంత చేసిన దానికి నేను ఆయన మళ్ళీ తిరిగి పాపం అకౌంట్ నెంబర్ అన్ని చూసుకొని చేయడం కష్టం అని చెప్పి ఏదో ఒకటి మీరే చేసేసేయండి అని చెప్పాను. ఆయన మహానుభావులు నిజంగా. ఇసుక గింజంత కూడా కాదండి. చాలా నమస్కారం అండి. చాలా 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 హ్యాపీగా ఉంది మిమ్మల్ని కలవడం కూడా. థ్యాంక్ యూ సుధీర్. Thank you so much. Thank you, ma'am. Please, ma'am, one question, adi madam. Yes. Yes. So to answer your question, not really. I never thought that it would come to this extent. Like I said, it was more like a sort of knee-jerk reaction. That okay, there is so much hunger. What can I do? I always believe that, you know, everything begins with me, with I. Like if you see the word India also, INDIA, it has two I's. So we always tend to underestimate the power of I, me, myself. Like Gandhiji always says, be the change you want to see. So I was just with the thought that let me start. I never thought that people would join me, it would go viral. It was just like, this is how I feel and this is how I react. But yeah, I think I would say the timing of it was great, which is why many people noticed it and they joined. I mean, the day I put up my first post itself, I think we got around 2,000 kgs of rice. A friend from Chennai had joined and he gave rice to a particular orphanage. And then soon after, there was some media write-ups about me. In fact, a lot of foreign publications had written about, you know, how a middle-class Indian woman had taken on this, you know, this American ice bucket challenge, which had a lot of celebrities. So it started off like that, and then there was a college in Karimnagar which saw my challenge, and they were 2,200 students. They all said we'll all get just 1 kg of rice, and before we knew it, they had collected 2,200 kgs of rice and they could donate it to a slum colony the same evening. So that is the power of every I when it all joins together. It just phenomenal, this thing. So I didn't expect, but I'm so happy that today we are in a position to probably process any request for rice within 24 hours. That's really fantastic, ma'am. Amazing. And we will go with one more question. Yes. Namashrita. Hi, ma'am. It's been great listening to you. It's been such an honor to actually interact with you. I just wanted to know, you know, in news we see a lot of articles, but then half of them are not really authentic or true. Like for example, we came across this elephant case which became like a huge thing, and then next day or 2 days later they came another article or news saying that no, that was kept for boars and there's like some valid reason. So a lot of fake articles being published. So how do you identify which one is true and which one is not? Okay. So these days, like you said, I'm so glad that you are a person who also gets your news from multiple channels. That is actually a very good media habit, so that you know that the news that you are reading is not biased and there are multiple perspectives that you are getting. So I think the best solution is to read authentic news sources
I think media houses that do fact checking. In fact, right now fake news is the biggest challenge that all of us are facing. Like you said, there is some news that comes, people don't check, they don't even stop by to understand, is this even possible? So there are multiple, in the media itself, there are multiple campaigns that are happening simultaneously to make sure that only authentic news is going to the public. So you as a reader first get into the habit of getting your news from multiple channels, so you can understand various perspectives, and then decide which is the media house, which is the publication, which has been authentic, which doesn't sensationalize things. I think the very fact that a news is sensationalized itself means there is some lack of substance, and they're trying to compensate for that with these kind of additional accompaniments to make sure that you read. So always be wary of news which sounds hyper and too much of hyperbole, too much of emotion, too much of drama. Be wary of such stuff. Read authentic stuff, and get it checked multiple times, and share only if you're sure that it is the right news. So those are some very healthy media habits that you should practice. Ma'am, thank you so much. Alage, I would like to acknowledge few people. Ippudiki already 320 kgs already donate chesaru, ma'am. 320. Wow. That's really fantastic. My audience nijanga Absolutely. That shows their service, extend Yes. help ela cheyalane danni chaala bagundi. Correct. So Banu 25 kgs, Fountainhead Schools 25 kgs, and Kaushik Ram 10 kgs, Hemapriya garu 25 kgs, Upendra Veeraprasad garu 25 kgs, Veera Brahmareddy garu 25 kgs, Navapeta Saryu 10 kgs, Munagala Divyesh 15 kgs, and Mokshagna 5 kgs, Chetna 5 kgs, Dhanush 25 kgs. Really fantastic. Ma'am, one more request on behalf of all the my participants nunchi. Actually గా మా పిల్లల్లో కూడా చాలా మంది టాలెంటెడ్ పీపుల్ ఉన్నారు మ్యామ్. చాలా మంది అసలు చిన్న చిన్న యాక్టివిటీస్ లో వాళ్ళు మనీ కానీ ఇవన్నీ చాలా జాగ్రత్తగా రెస్పాన్సిబుల్ గా ఫీల్ అవుతూ టాలెంట్ కిడ్స్ ఉన్నారు. మీరు ఎప్పుడైనా మీ ఆర్టికల్స్ లో టాలెంటెడ్ కిడ్స్ గురించి రాయగలిగే ఛాన్స్ వస్తే మాత్రం ఐ వుడ్ లైక్ టు షేర్ దిస్ పీపుల్స్ టాలెంట్. అది స్పీకింగ్ లో అవ్వచ్చు, అసలు కొంతమంది అయితే డిఫరెంట్ గా ప్రెజెంటేషన్ లో కూడా ఏదన్నా హ్యాండ్ మేడ్ క్రాఫ్ట్స్ కానీ ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ గా చేస్తున్నారు. వెన్ ఎవర్ మీరు ఎప్పుడైనా ఒక ఆర్టికల్ రాయగలిగితే మాత్రం మా పిల్లల గురించి ఒక్క చిన్నది, దిస్ ఇస్ ఎ పర్సనల్ రిక్వెస్ట్ మ్యామ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్. ఫర్ ద పాస్ట్ 45 days ఐ వాస్ డూయింగ్ దట్ జర్నీ విత్ దిస్ కిడ్స్. 45 days నుంచి వీళ్ళందరూ వర్క్ షాప్ లో ఉన్నారు. ఏ యాక్టివిటీ ఇచ్చినా కూడా కమిట్మెంట్ కి బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఎవరంటే నా పిల్లలని నేను గ్యారంటీకి చెప్పగలుగుతాను. అంత బాగా చేస్తున్నారు. ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ గెట్ ఎనీ ఛాన్స్, ప్లీజ్ మ్యామ్ వీళ్ళ గురించి ఈ టాలెంట్ కిడ్స్, బికాస్ అందరూ చాలా బాగా నెవర్ వేస్టెడ్ ఈవెన్ 1 day ఆఫ్ దేర్ క్వారంటైన్ టైం. 1 day ఆఫ్ క్వారంటైన్ టైం. So, and again, Banu, you can go ahead with your question, or you can share your thing. Wonderful initiative, ma'am and Sudhir sir. Manju ma'am actually very recently covered an article on me, which came into New Indian Express. Sudhir sir and I, we were doing a course also with all these wonderful kids here. Yeah. And we're doing this fantastic stuff here. In fact, from Exploring Infinities, we have just done our bit of donations. In fact, we have our own set of fundraisers, but we are going to add this also to that and push it as much as possible. So today we have donated first 25, but this is just the beginning, ma'am. We're going to thank you dear, thank you so much, Ms. Banu. Yes, thank you Banu. So Sudhir, మనం ఈ ప్రోగ్రామ్ ఒక 1 month ముందు చేసి ఉండాలండి. మీ ఛానల్, మీ నెట్వర్క్ ద్వారా మనం ఇంత తొందరగా వీఆర్ ఏబుల్ టు గార్నర్ డొనేషన్స్. నాకు ఇప్పుడు ఐఎమ్ రిగ్రెటింగ్ వి షుడ్ హావ్ డన్ దిస్ మచ్ ఎర్లియర్, సో వీ కుడ్ హావ్ రీచ్డ్ అవుట్ టు సో మెనీ మోర్ పీపుల్. ఐఎమ్ జస్ట్ సీయింగ్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఇంపాక్ట్ యూ హ్యావ్ అండ్ ద కైండ్ ఆఫ్ డొనేషన్స్ దట్ వీఆర్ గెటింగ్. ఇంత షార్ట్ టైమ్ లో ఇంత చెయ్యగలిగాం మనం. ఐ మీన్ అఫ్ కోర్స్ వీ హ్యావ్ డన్ ఇట్ టుడే. ఇంకా ముందు చేస్తుంటే ఇంకా కూడా చాలా మందికి మనం రీచ్ అవుట్ అవ్వగలిగే వాళ్ళము. But I'm glad finally we are doing. And to answer your question, absolutely. As a editor of a city edition, I want to connect with everybody in Hyderabad, or anybody who has a Hyderabad connection. Ante meeru inko country lo unnachu, inko city lo unnachu, but you have a Hyderabad connect or whatever you are doing. My email ID is manjukalanidhi@gmail.com.
It's just a single word, manjukalanidhi@gmail.com. సో ఎప్పుడైనా ఎవరికైనా ఎలాంటి న్యూస్ అయినా ఇవ్వాలనుకుంటే, అంటే ఒక ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, ఆర్ మేబీ యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ ఎ స్టార్ట్అప్, యూ హ్యావ్ ఎ క్యాంపెయిన్ టు టాక్ అబౌట్, యూ హ్యావ్ డన్ సంథింగ్ బిగ్, whatever it is, please feel free to write an email to me and connect, and I will నాకు కూడా కావాలి me as an editor. I also am looking for stories. So yes, somebody has shared my mail ID. That is that. And like I said, any social media you are, just drop in a mail message box to say this is what is happening, and we will be happy to give you space, because we want to connect with people who are making a difference. ఏదైనా అయి ఉండొచ్చు, మీ కాలనీలో ఒక ప్రాబ్లం అయి ఉండొచ్చు, ఒక పార్కింగ్ ఇష్యూ అని చుట్టూ, నా దాంట్లో కాకపోతే మాకు మల్టిపుల్ ఎడిషన్స్ ఉన్నాయి, ఎక్కడైనా మనం డెఫినెట్ గా దాని గురించి డిస్కస్ చేసి మాకు తోచిన విధంగా we will be able to help you for sure, as I can promise you that much for sure. Ma'am, last we'll go with one or two questions, ma'am, because I don't want to take much of your time, but because all the participants are eagerly waiting. Yeah, absolutely. Chaitanya garu, Devi Chaitanya garu. Hello sir. Hello ma'am. Hi. Namaste ma'am. This is Devi Chaitanya from Chennai. Hello andi. యాక్చువల్గా నాకు బోల్డ్ అని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్, టైం గ్యాప్ ఇచ్చినట్లేరు, అన్ని ఆల్మోస్ట్ సార్ కవర్ చేసేసారు క్వశ్చన్స్ అన్ని. సో యాక్చువల్గా మీరు ఏంటంటే ఫీడ్ హంగ్రీ అని స్టార్ట్ చేశారు కదా, యాక్చువల్ వీఆర్ ఆల్సో డూయింగ్, బట్ ఇట్లా మీడియాకి ఎక్స్పోజ్ చేయలేదు. బట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మాకు లాక్డౌన్ వల్ల మేము సర్వెంట్స్ ఎవరు రారు ఇక్కడికి గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో. సో మేమేం చేస్తున్నాం అంటే ఫ్రమ్ మార్చ్ 15th నుంచి ఆల్మోస్ట్ రావట్లేదు ఎవరు. సో వాళ్ళకి టిల్ నౌ ఇప్పుడు వరకు అందరం శాలరీ వేసేస్తున్నాం వాళ్ళకి. స్టార్టింగ్ శాలరీ ఎట్లా అంటే మేము 2,500 అట్లా ఇస్తాం. 4,500 ఇచ్చే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళు రాకపోయినా వాళ్ళకి అమౌంట్స్ ఇచ్చేస్తున్నాం సర్వెంట్స్ కి. అంటే లాక్డౌన్ వల్ల వాళ్ళకి ఏమీ ఉండదు కదా ఆప్షన్. Are you able to hear me? Yes, ma'am, vintunnaru. Ma'am, So, is it audible? Yeah, it is. సో ఇట్లా మీరు ఫీడ్ హంగ్రీ అని చేస్తున్న మంచి పని చాలా చాలా బాగుంది. అండ్ ఫీడ్ ద ఫార్మర్స్ అని ఉంది, దాని గురించి నాకు ఏమైనా చెప్తారా కొంచెం? అది చాలా బాగుంది. ఇంకా ఫార్మర్స్ మనల్ని ఫీడ్ చేస్తారు, మనం ఫార్మర్స్ ని ఫీడ్ చేయడం అనేది కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. ఇంకా మీరు చెప్పే అట్లు యాక్చువల్ గా సార్ నిన్న మీరు వస్తున్నారని చెప్పిన దగ్గర నుంచి ఐ గోన్ త్రూ యువర్ ఆల్ వీడియోస్ అండ్ యువర్ వెబ్సైట్ ఎవ్రీథింగ్. నేను వీడియోస్ అన్ని చూసాను, చాలా చాలా బాగుంది. నేను మీ వెబ్సైట్ లో కానీ సార్ దాంట్లో కానీ పే చేస్తాను. జస్ట్ ఫీడ్ ద ఫార్మర్స్ ఆ కాన్సెప్ట్ ఇంకా బాగుంది. Thank you, Devi garu, Devi Chaitanya garu. Happy that you have seen all the footage. అంటే మేము కూడా ఎందుకు ఫుటేజ్ ఎందుకు పెడతామంటే, మేము చేసేది అందరికి చెప్పాలి అండ్ లెట్ దెమ్ అండర్స్టాండ్. మేము చెప్తే చూడడం కాదు, అక్కడ యాక్చువల్ గా ఏంటి జరిగింది అని మీరు అర్థం చేసుకొని జాయిన్ అయితే ఇంకా బాగుంటుంది. సో మేము ఇన్ ద పాస్ట్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ హ్యాస్ డన్ మల్టిపుల్ క్యాంపెయిన్స్. ఇట్స్ కాల్డ్ ఫీడ్ ద ఫార్మర్. అంటే నేనేం చేస్తానంటే, రైతు స్వరాజ్య వేదిక అని ఒక ఎన్జిఓ ఉందండి. దే ఆర్ ఏ గ్రాస్ రూట్స్ ఆర్గనైజేషన్. వాళ్ళు యాక్చువల్ గా విలేజెస్ లో జరిగే యాక్టివిటీని వాళ్ళు ట్రాక్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటారు. సో అక్కడ పనిచేసే ఒక ఆయన నాకు ఒకసారి టచ్ లో వచ్చేసి, ఇక్కడ చాలా మంది సూయిసైడ్ చేసుకున్న ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. నేను చెప్పే 2 years బ్యాక్ సూయిసైడ్ చేసుకున్న ఫార్మర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళే మనకు అన్నం పెడతారు, కానీ కొన్ని పరిస్థితుల వల్ల వాళ్ళకే అసలు ఏం లేకుండా ఆ ఫార్మర్ చనిపోతాడు. పెళ్ళం ఒక చిన్న అమ్మాయి ఒక 21-22 ఏళ్ళ ఉంటుంది, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు. వాళ్ళకి గవర్నమెంట్ వచ్చి సహాయం చేసి వచ్చే లోపల they will face a lot of problems andi. So I cannot solve every problem, but I believe hunger is something that can drive you to any extent. I mean మనకి ఆకలేస్తేనే అసలు మనం అందరి మీద అరుస్తూ ఉంటాము, will take wrong decisions. So I think from my end, I believe that, of course, like you said, there are multiple challenges in this also. అసలు సిస్టమ్ ఎందుకు ఉంది, ఇలాంటి పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది, అవన్నీ సాల్వ్
చేస్తున్నారు, చేసే యాక్టివిస్ట్ కూడా ఉన్నారు. బట్ ఐ చోస్ టు ఫీడ్ ద ఫార్మర్. సో ఇలాంటి వాళ్ళని మేము పిలిచి వాళ్ళకి సహాయం పడుతున్నాం. అంటే అమ్మ మీరు మాకు ఒక టైంలో సహాయం ఇచ్చారు, ఈ రోజు మేము మీకు చేయాలనుకుంటున్నాము. ఇట్ కెన్ బి సింపుల్ టెంపరీ థింగ్, అంటే వాళ్ళని లైఫ్ లాంగ్ మేము చూసుకుంటామని కాదు, కానీ టెంపరీగా వాళ్ళకు బెనిఫిట్స్ వచ్చి వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళని నిల్చునే మధ్యలో we try and give them like 30 or 40 kgs of rice. చిన్న ఊళ్ళలో like we have done one campaign in Bhupalapalli, అండ్ మేము అనుకున్నట్టు వాళ్ళకి ఫోన్ చేసేసి వచ్చేసి ఆటోలో తీసుకెళ్ళిపోండి. వాళ్ళు ఎంత పువర్ గా ఉంటారంటే అండి, వాళ్ళ ఫోన్ కూడా మీరు చాలా సార్లు రీచ్ అవ్వలేకపోవచ్చు, ఛార్జింగ్ ఉండదు, లేకపోతే లోపల అమౌంట్ అయిపోయి ఉంటది. సో అలాంటి వాళ్ళకి మేము ఈ నెట్వర్క్ ద్వారా పర్సనల్ గా వాళ్ళకి చెప్పించి వాళ్ళను బస్ స్టాండ్ లాంటి కమ్యూనిటీ హాల్, బస్ స్టాండ్ దగ్గర పిలిపించి వాళ్ళకి మనం ఇచ్చిన రైస్ ని తీసుకెళ్లేంత డబ్బులు కూడా ఉండవు. అంటే ఆటోకి 50 రూపాయలు ఇచ్చి తీసుకునేంత కూడా డబ్బులు ఉండవు. సో వాళ్ళకి ఏం చెప్తాం, మీరు 3 రండి, 4 రండి అని చెప్పి వాళ్ళకి చిన్న ప్యాకెట్లు ఇస్తాం, 20 kgs 15 kgs విచ్ దే కెన్ టేక్ ఇట్ బ్యాక్ హోమ్. అండ్ మేము చేసే క్యాంపెయిన్ కూడా మేము బస్ స్టాండ్ దగ్గర ఎక్కడైతే మేము ఇవ్వగానే వాళ్ళు బస్ ఎక్కి వాళ్ళు ఊరికి చేరే విధంగా అలా మేము చేసాం. కానీ పావర్టీ ఇస్ చాలా మంది యునో కూర్చొని మాట్లాడడం వేరే అండి, అక్కడికి వెళ్ళి మనం మాట్లాడితే అప్పుడు మనకి అర్థమయ్యేవి చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సో అలాంటి ఒక క్యాంపెయిన్ లోనే ఫార్మర్స్ కి ఇవ్వాలనుకోవడం, దట్స్ వాట్ వీఆర్ డూయింగ్. లెట్స్ సీ హౌ మచ్ వీ కెన్ రైజ్ నౌ త్రూ sudhirsandra.com and we can support them if they need. Again we'll have to keep changing because గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఏమైనా సపోర్ట్ ఇచ్చారనుకోండి ఆ టైంలో మనం చేయక్కర్లేదు. వీ కెన్ లుక్ ఫర్ సమ్ అదర్ కమ్యూనిటీ విచ్ నీడ్స్ us. సో వీల్ హ్యావ్ టు ఎవరికి నీడ్ ఉంది, ఎప్పుడు ఇవ్వాలి అనేసి మనం చూసుకుంటూ చేయడం ఇస్ ద జస్ట్ ఆఫ్ దిస్ క్యాంపెయిన్. అలాగే ఇప్పుడు ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు, లైక్ దానికంటే ముందు నేను ఇప్పుడు ఒక చిన్న విషయం మ్యామ్, అనదర్ 465 kgs అయింది. టోనీ, అర్పిత్, అంకిత్ వాళ్ళందరూ కలిసి 75 kgs, అలాగే అమర్నాథ్ ఆలపాటి గారు 25 kgs, అభినవ్ రాజ్ 10 kgs, మాన్సి అండ్ నేత్ర 10 kgs వాళ్ళు ఇప్పుడు డొనేట్ చేశారు మేడం. ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు, ఇప్పుడు ఇక్కడ అడుగుతున్నారు చాట్ లో. ఆయన ఏంటంటే ఇలా ఫ్రీగా ఇవ్వడం అంటే వాళ్ళకి ఇవ్వడం రైట్ కాదేమో, వాళ్ళు ఎర్న్ చేసుకొని ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి అన్నారు. నేను దానికి ఫస్ట్ నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి చెప్తాను. మీరైనా నేనైనా మీ ఆర్టికల్స్ నేను చూశాను, మీ మోటో నాకు తెలుసు, మీ థీమ్ నాకు తెలుసు. ఎవరైతే సంపాదించుకోగలుగుతారో వాళ్ళకి మనం ఇవ్వట్లేదు. లెట్ మీ గివ్ ద క్లారిటీ, దట్ ఈస్ వాట్ హర్ ఇంటెన్షన్. ఐ హావ్ క్లియర్లీ గోన్ త్రూ ఆల్ దిస్ థింగ్స్. నేను ఇప్పుడు శ్వాస అని ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది నాకు. శ్వాసలో ఏంటంటే 34 చిల్డ్రన్ మేము చూసుకుంటాం మేడం. 34 ఆల్ ఆర్, సారీ టు సే దిస్, HIV ఎఫెక్టెడ్ కిడ్స్. వాళ్ళని ఫ్యామిలీ నుంచే బయటికి పంపించేస్తారు. అలాంటి 34 పిల్లల్ని నేను అడాప్ట్ చేసుకొని నా శ్వాస ఆర్గనైజేషన్ ద్వారా చేస్తున్నాను. మీరు కావాలంటే శ్వాస ఆర్టికల్ చూడండి. మా ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే సంపాదించుకునే వాడికి ఇవ్వడానికి మేమేం పథకాలు రన్ చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఎవరైతే అసలు సంపాదించుకోలేక అసలు పని చేసుకొని డబ్బులు తీసుకొని దాని ద్వారా కొనుక్కొని తినలేని వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి ఇవ్వడం మాత్రం మా అజెండా. మళ్ళీ క్లారిటీ ఇస్తున్నాను. చాలా మంది మామూలుగా చెప్పేస్తారు, చాలా మంది కొంతమంది డబ్బులు వేస్ట్ చేస్తారు. సీరియస్ గా చెప్తున్నాను, మా ఇంటెన్షన్, మా అందరి ఇంటెన్షన్ క్లియర్. అందుకే అలాంటి వాళ్ళతో కలిసి పని చేయడానికి మేము ముందుకు వస్తాం. అది మ్యామ్, ఇఫ్ యుడ్ లైక్ టు యాడ్ ఎనీ పాయింట్ టు దిస్ ప్లీజ్ మ్యామ్, అవుట్ ఆఫ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఎస్ అండి, మీరు చెప్పింది కరెక్టే. వి నెవర్ గివ్ ఇట్ టు లైక్ పీపుల్ హూ డోంట్ డిజర్వ్. దట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ our campaign, is that it should be given only to people who are deserving and అలాగే ఇస్తాము. కానీ ఈ పర్టికులర్ COVID-19 టైంలో చాలా దారుణంగా ఉన్నాయండి పరిస్థితులు. అంటే ఇన్ఫాక్ట్ నేను కొన్ని సార్లు ఎలా చేశానంటే ఆధార్ కార్డ్ ఇదేంటది ఆధార్ కార్డ్ జెరాక్స్ కాపీ ఇవ్వండి అలా కూడా అడిగాం టు మేక్ ష్యూర్ దట్ సేమ్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్. కానీ ఈ లాస్ట్ 2-3 months హ్యావ్ బీన్ టెర్రబుల్ ఫర్ పీపుల్ అండి. ఐ డోంట్ నో వెదర్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ దిస్. మన చుట్టూనే మేబీ మనం సపోర్ట్ చేస్తామేమో కానీ చాలా మంది జాబ్స్ లైక్ ప్రైవేట్ జాబ్స్, చిన్న ప్రైవేట్ జాబ్స్ ద ఓనర్ విల్ నాట్ పే యూ. సింపుల్ గా మీకు వచ్చే 15,000 20,000 సడన్ గా అయిపోతుంది. మామూలుగానే అన్ని సాలరీస్ వస్తున్నప్పుడే దాన్ని రన్ చేయడం కష్టం ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు సాలరీ కట్స్ ఉన్నాయి, సాలరీ డిలేస్ ఉన్నాయి. వచ్చిన సాలరీ 5,000 3,000 4,000గా వస్తుంది. ఈ టైంలో ఐ డోంట్ వాంట్ ఎనీబడి టు రియలీ లైక్ హంగర్ డెత్స్ మాత్రం ఉండకూడదండి. రియలీ వీఆర్ ఫైటింగ్ కోవిడ్ సో దట్ దేర్ ఇస్ నో లాస్ ఆఫ్ లైఫ్. హౌ కెన్ వి ఇగ్నోర్ హంగర్?
ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఇట్స్ ద నీడ్ ఆఫ్ ది అవర్. అండ్ మైగ్రెంట్ లేబర్స్ వాళ్ళందరినీ అసలు మీరు ఒకసారి బయటికి వెళ్ళి చూస్తే చాలా దారుణంగా ఉంది. వాళ్ళకి 1 month 2 months నుంచి వర్క్ లేదు, వర్క్ లేకపోతే డబ్బులు లేవు. గవర్నమెంట్ ఇస్తున్నారు, ఫైన్. ఇన్ఫాక్ట్ రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ we have tied up with GHMC, and there are times where we got a thing saying మాకు ఇక్కడ పర్టికులర్ కమ్యూనిటీ కిచెన్ కి we need some rice అండి, మీరు పంపించగలుగుతారా అనేసి ఉన్నాయి. సో మీరు చెప్పినట్టు మేబీ ఒక 0.002 or 0.003% మైట్ స్టిల్ మీరు చెప్పినట్టు తీసుకొని ఇంకేమైనా చేసుకుంటారు. కానీ దానికి కూడా మేము ఎలా చేసాము, ఎప్పుడైతే ఈ లిక్కర్ షాప్స్ ఓపెన్ అయినాయి కదా, ఐ థింక్ సమ్వేర్ ఇన్ లేట్ మేలో లిక్కర్ షాప్స్ ఓపెన్ అవ్వగానే మేము ఏం చేసామంటే ఎవరికి రైస్ ఇస్తున్నామో we made sure that only women got the rice. We said we will not give it to men, sorry, because we don't trust them. Sometimes ఈ పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు వెళ్ళి ఈ రైస్ ని అమ్ముకొని లిక్కర్ కొనుక్కుంటే that is not how we should be doing. So we made sure that whoever was distributing on behalf of us gave it to the women, and that has to be used for kitchen, it cannot be used. So ekkadaithe ma koncham vulnerable ga anpichindo, we have taken make sure that it reach the people. But baita matram paristhiti chaala darunanga undi. In fact naaku konni calls vachayi, asalu aa calls vinte you will really have tears in your eyes. జార్ఖండ్ నుంచి వచ్చిన ఒక గ్రూప్, వాళ్ళందరూ నాకు ఒక గ్రూప్ కాల్ చేశారు పెట్టి, వాళ్ళకి అసలు ఏం అర్థం కావట్లేదంట, వర్క్ లేదంట, ఓనర్ ఏమో వెళ్ళిపోమంటున్నాడు, బయటికి వెళ్దామంటే లేదు, డబ్బులు లేవు, డబ్బులు ఎంతో 27 rupees ఉందిట అతని దగ్గర, డబ్బులు లేవు తినడానికి. సో వి సెంట్ అక్రాస్ సమ్ ఫుడ్ ఫర్ దెమ్. ఓకే, ఏది చాలా లేకపోవచ్చు కానీ కనీసం ఫుడ్ ఐ థింక్ వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు గివ్. మేబీ దేర్ కుడ్ బి అ స్మాల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్, ఏ దాంట్లో అయినా సమ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఎర్రర్ ఉంటుంది, బట్ వీఆర్ ట్రైంగ్ టు మేక్ షూర్ దట్ it works in a different way. But I would rather have nobody dying of death. That is very sure. That is the whole point of this campaign. Ante ippudu government enduku ivvalekpotundi, enduku system baaledu, that is not my concern right now. Right now my concern is if there is a person who is hungry, whatever be the reason, I think he should be fed at this point of time. Tarvata reasons enti, systemic failure that can be dealt. It's like a first aid అండి. రోడ్డు మీద ఎవరైనా పడుంటారు, వాళ్ళని ఫస్ట్ గా తీసుకొని వెళ్ళి కొంచెం గాలి వచ్చేటట్టుగా చేసి నీళ్లు తాగించి ఒక డెటాల్ పెట్టడం దట్ ఈస్ అవర్ డ్యూటీ. వై హీ ఫెల్, అతను తాగొచ్చి రోడ్డు మీద పడ్డాడా లేకపోతే కొట్లాడి, దట్ ఈస్ సెకండరీ. వీ హ్యావ్ టు సేవ్ దట్ లైఫ్, వీ డూ ద ఫస్ట్ ఎయిడ్. సో రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ ఈస్ లైక్ ది ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఫర్ హంగర్. వీ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ at that point of time, and we'll deal with the issues later, and maybe there are other activists who can deal with that. Thank you so much, ma'am. I would like to add one more point. Meeku Azhar bhai garu idea untaru, Azhar Maksusi from Charminar area. Meeru kuda Azhar Maksusi bhai, Sani Welfare Foundation, such a legendary person. ఎంత మందికి దాదాపుగా 5.5 years నుంచి ఇప్పటికి మీకే తెలుసు, మీరే చాలా సార్లు వెళ్ళారు ఫుడ్ ఆయన సర్వ్ చేస్తున్నప్పుడు మీరు వెళ్ళారు, నేను ఫోటో. అజర్ మక్సూసి బాయ్ ఇప్పటికి దాదాపుగా 5.5 సంవత్సరాల నుంచి ఒక్కరు కూడా ఆకలితో చనిపోకూడదని చెప్పి, దాంట్లో కొంతమంది ఉండే వాళ్ళు తింటున్నారు, లేని వాళ్ళు తింటున్నారు. కానీ ఈయన ఇంటెన్షన్ అంటే ఆ రోజు ఒక్కడైనా నా వల్ల కడుపు కాలకుండా పడుకుంటున్నాడు, చాలు కడుపు నిండి పడుకుంటున్నాడు అని ఒక్క విషయం. నాకు మొన్న మేము ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాం, నేను మామూలుగా స్కూల్స్కి వెళ్తుంటాను. ఇంకొల్లు అని చెప్పి ఒక మారుమూల పల్లెటూరులో ఒక స్కూల్ ఉంది. ఆ స్కూల్లో వాళ్ళు, ఆ ప్రిన్సిపల్ గారు ఏం చేశారంటే, ఇక్కడ చాలా మంది వృద్ధులు ఉన్నారు, వాళ్ళకి పెన్షన్ వస్తుంది కానీ పిల్లలు చూసుకోకుండా వాళ్ళకి ఫుడ్ లేకుండా ఉంది, వై డోంట్ వీ డూ సంథింగ్ అని చెప్పి ఎవ్రీ వెనస్డే ఒక టాస్క్ పెట్టారు మేడం. పిల్లలందరూ మీరు ఇంటి దగ్గర నుంచి చూసినప్పుడు హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ రైస్ తీసుకొని వచ్చి అక్కడ ఒక క్యాన్ ఉంటుంది, మీరు అక్కడ వేసేయాలి, హ్యాండ్ ఫుల్ ఆఫ్ రైస్ క్యాన్ లో వేసేయాలి. అలా చెప్పి వాళ్ళు 1 month లో దాదాపుగా టన్నుల కొద్ది రైస్ ని కలెక్ట్ చేసి ఆ ఊర్లో వాళ్ళందరికి ఇచ్చారు. నా శ్వాసకు కూడా 2-3 సార్లు బస్సులో వేసి వైజాగ్ పంపించారు మేడం. సో ఖచ్చితంగా ఇది ఎంతమందికి రీచ్ అవుతుంది? 100 మందిలో కనీసం 10 మందికి రీచ్ అవ్వనివ్వండి. 90 మంది మనకు అన్యాయం చేస్తున్నారు, మనం చేసేది మంచి. సో ఇక్కడ మొత్తం అందరికీ నేను కోరుకునేది ఇదే, దయచేసి మీరు 0.1% నెగిటివ్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారు, మేము చేసేది 90% ఖచ్చితంగా వాళ్ళ కడుపు నిండుతుంది కదా అనే ఆలోచనతో ముందుకెళ్తున్నాం. ప్రతి దాంట్లో మీరు నెగిటివ్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటాయి, ప్రతి దాంట్లో క్రెడిట్స్ అలాంటివన్నీ ఉంటాయి. So instead of pointing all these things, just think of the positive sides which you are working, which you are doing, which you are helping. That will definitely give a different impact. Adi na intention.
నేను దాంట్లో చాలా మందిని అజర్బైని కానీ, ఇప్పుడు రైస్ బకెట్ ఛాలెంజ్ మంజులత మ్యామ్ ని కానీ, లేకుంటే నిఖిల్ ప్రభా, వీళ్ళందరినీ చూసి చాలా ఇన్స్పైర్ అయ్యాను. నేను రోడ్డు మీదకి వెళ్ళలేకపోవచ్చు, కానీ వీళ్ళ ద్వారా నేను అందరికీ నా చెయ్యితో 10 మందికి చేయగలుగుతాను, వీళ్ళ ద్వారా ఇంకో 100 మందికి చేయగలుగుతాం. దట్ ఈస్ వాట్. అండ్ మ్యామ్ అలాగే చిన్మయి గారు, నా వాయిస్ క్లియర్ గా లేదా? నాకు వస్తుంది. ఎస్ మ్యామ్. అలాగే ధనశ్రీ గారు 5 kgs, అలాగే తోగ్బై చిన్మయి 100 kgs, సత్యశేషు గారు 25 kgs. మ్యామ్ 595 kgs till now from my participants. Wow. Really ma'am, మీరు on behalf of like వీళ్ళు in the meantime ఒక half an hour దాంట్లోనే వీళ్ళది ఏంటని వీళ్ళు ప్రూవ్ చేశారు మ్యామ్. బ్యూటిఫుల్ సుధీర్, మంచి రెస్పాన్స్. మనకి ఇమీడియట్ గా లైవ్ ఇంకా చేయాలి మనం, ఇలాంటి మోర్ లైవ్స్, బికాస్ ఐ థింక్ ఇట్స్ ఇన్స్పైరింగ్ పీపుల్. అండ్ చాలా సార్లు కూడా అప్పుడు వాళ్ళకి థాట్ వస్తే అప్పుడే చేయగలిగే, ఇప్పుడు మీరు లింక్ అంతా క్రియేట్ చేశారు కదా, దట్స్ అన్ అమేజింగ్ వే టు డూ. ఎందుకంటే మనకి థాట్ వచ్చి దాన్ని మనం యాక్షన్ లో పెట్టే టైంలో మనకి ఇంకేదో ఒక ఫోన్ కాల్ రావడం, మర్చిపోవడం అది అవుతుంది. సో మీరు లింక్ క్రియేట్ చేసి ఇప్పటికిప్పుడే మీరు ఆన్లైన్ వెళ్ళి చేసి దాన్ని డెమాన్స్ట్రేషన్ చేయడం is an absolutely wonderful thing you have done. And ipude ade manaku ostuna messages చూస్తున్నాను, that is so inspiring. We shall also share all of that. And meer cheppinattu Azhar Makhsusi is a very good friend, chaala manchi pani chestunnadu ayana. And మేము కూడా మా తరపున నుంచి ఇన్ఫాక్ట్ I managed to give them about 25,000 rupees చెక్ ఒకసారి మేము ఇచ్చాము మా తరపు నుంచి. ఇలాగే ఆయన చేస్తున్న మంచి పనికి రీసెంట్ గా కూడా మేము కనెక్ట్ అయ్యాము. సో అజర్ ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా చేస్తాడు, ఆయన అక్కడే ఉండి ఆయనే కుక్ చేసి ఆయన టీమ్ తో పాటు ఇస్తారు. నేనేంటంటే ఐఎమ్ మోర్ లైక్ ది బ్యాక్ రూమ్ గర్ల్, అంటే నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కూర్చొని ఐ ట్రై టు గార్నర్ తో డొనేషన్స్ త్రూ పోస్ట్స్ అనుకోండి, ఇలాంటి టాక్స్ అలా చేసి వి గివ్ టు మోర్ పీపుల్ లైక్ అజర్. సో వీఆర్ ద పీపుల్ హూ ఇప్పుడు కమ్యూనిటీ కిచెన్స్ అవి ఇవి వాటికి తర్వాత అలాంటి చోట్లకి మేము పంపించాం. సో ఇట్స్ ఎ నైస్ గివ్ అండ్ టేక్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్ దట్ వీ హావ్ వర్క్డ్ అవుట్. సంబడీ హస్ జస్ట్ సెడ్ విజయ్ భాస్కర్ గారు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఇంకోళ్ళ స్కూల్ ఆయనే మేడం. ఇంకోళ్ళ స్కూల్ ఆయనే. లవ్లీ అండి మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ దట్ హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ రైస్ చాలా, ఐ థింక్ నాకు తెలిసి డిఏవి స్కూల్ అనుకుంటా డస్ దిస్ ఎవ్రీ థర్స్డే అనుకుంటాను. డిఏవి స్కూల్ పిల్లలందరూ ఏక్ ముట్టి భర్ చావల్ అంటారు వాళ్ళు, అలా తీసుకొచ్చి దాన్ని చేస్తారు అనుకుంటా. కానీ స్మాల్ క్వాంటిటీస్ లైక్ ఎవ్రీ డ్రాప్ ఇట్ కౌంట్స్ అండ్ మేక్స్ ఎ హ్యూజ్ డిఫరెన్స్. ఒక ఆర్ఫనేజ్ కానీ ఒక ఓల్డ్ ఏజ్ హోమ్ కానీ మనం ఇస్తే వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఒక 3 months 4 months ఫుడ్ గురించి బాధర్ అవ్వకుండా పిల్లలకి కానీ పెద్దవాళ్ళకి కానీ చక్కగా పెట్టగలిగి ఆ డబ్బుతో మనం వాళ్ళు రేషన్ కొనే డబ్బులతో దే కెన్ గెట్ దేర్ కంప్యూటర్ రిపేర్డ్, దే కెన్ గెట్ ఎన్ ఇంటర్నెట్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్. సో ఇంకో రకంగా మనం హెల్ప్ చేయగలుగుతాం వాళ్ళని. బై గివింగ్ రైస్ యు ఆర్ హెల్పింగ్ దెమ్ సేవ్ మనీ which they can use for some other purpose. So and every person who was given should feel thoroughly thrilled that they are పార్ట్ ఆఫ్ దిస్. ఎలా 1 kg ఇచ్చాము, 30 kg ఇచ్చాము, 100 kg కాదు, ప్రతి ఒక్కటి మనకి ఇప్పుడు కావాల్సిన టైం అండి. సో లాస్ట్ విజయ్ భాస్కర్ గారిని 1 minute బికాస్ మనకి ఇంకో 5 minutes లో క్లోజ్ అయిపోతుంది. విజయ్ భాస్కర్ సార్ ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. Sir, very good evening Sudhir, very good evening Manjulata madam. It's a great that namaste madam. Sudhir is bringing such great personalities and he is making all of us to aware of us madam. Thank you very much. Really madam, the program what we are doing now madam, every Tuesday we are collecting handful of rice. These small children from KG to 10th class children will be coming, bringing in a small box of rice, a handful of rice. So that rice what we are collecting now you are saying the rice we can give it to old age homes. Yeah, we are doing it here in the practical way. We are giving the rice to old age homes nearby and we are sending to the Swasa what our Sudhir is saying to Visakhapatnam, and like that we are sending. And the small children they are from the small age itself they are learning to serve the nation. They will be knowing the hunger of other people. See, the education means not only the marks, they have to learn the values, they have to learn helping nature. In this way, even though we are in the rural areas, we are trying our best to make our children to involve in all the activities and we want to make them to grow. So it's nice to involve in this program and really feeling great of you madam.
And I'm very much thankful for Sudhir also once again. Hearty congratulations, madam. We also will be definitely doing our best in doing all these activities and in making all these children, the coming generations of our proud nation, to involve in good activities which will be helpful for our proud nation. And see, even today we are saying 2020 and our country is in a developed position. Still, it is very pity that the people are dying due to hunger. Soon we have to make ourselves, and we have to see the co-humans should not die. At least one should not die due to hunger, madam. Really, we will be supporting on behalf of us. Thank you very much, madam. Really feeling proud of you. Thank you very much, Thank you. Sudhir. Thank you. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ విజయ్ భాస్కర్ గారు. మీరు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ చాలా బాగుంది. క్యాచ్ దెమ్ యంగ్ అంటారు. ముందు నుంచే మనం వాళ్ళని ఒక షేరింగ్ మోడ్ లో ఇస్తే దే విల్ బి డెఫినెట్లీ గ్రో అప్ టు బి కేరింగ్ సిటిజన్స్, అండ్ విచ్ ఇస్ these are the caring citizens who are taking care of the hungry at this point of time, helping them to at least survive and go through this crisis. మీరు చెప్పిన ఐడియా చాలా బాగుంది. ఇన్ఫాక్ట్ మోర్ స్కూల్స్ షుడ్ దీన్ని రెప్లికేట్ చేయగలగాలి. ఐ హోప్ యుల్ గెట్ ఏ ఆపర్చునిటీ టు డూ. అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ నిఖిల్ వాజ్ మెన్షనింగ్, డెఫినెట్లీ నేను ఈ ప్రోగ్రామ్ అయ్యాక మీతో కనెక్ట్ చేసుకొని మీరు ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చేశారు. ఇంటరప్ట్ యాక్చువల్లీ 100 kgs మళ్ళీ ఇప్పుడు డొనేట్ చేస్తున్నారు సార్ కూడా. దట్ ఇస్ వాట్ హి మెన్షన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ విజయ్ భాస్కర్ గారు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆదర్శ అండ్ శ్రీరామ స్కూల్. ఈస్ అ వెరీ నాకు ఒక వెల్ విషర్ లాగా విజయ్ భాస్కర్ గారు. వెరీ నైస్ పర్సన్. అండ్ ఒక రూరల్ ప్లేస్ లో ఇలాంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటి స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పి ఆయన అనుకున్నారు. మ్యామ్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దేర్ వీఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఎ కన్క్లూషన్ స్పీచ్ అని చెప్పాలి. సో first of all, I extend my special thanks to you, ma'am, because by your thought only we got inspired. So we are looking to extend our hands, and through this we can reach people. So hunger lekunda ఒక్క రోజైనా ఒక్కరు ఆకలితో పడుకోకూడదనే ఒక నినాదంతో మీరు ఏదైతే ముందుకు వచ్చారో దాంట్లో మేము భాగం అవుతున్నాం. we feel so privileged, ma'am. And first of all, దీనికి నేను స్పెషల్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకోవాల్సింది నిఖిల్ కి. నిఖిల్, he initiated this because he is a wonderful guy, more than a brother. He always supports me in this way. So నిఖిల్ కి నేను ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ చెప్పుకున్నాను. తర్వాత మీకు మేడం, అలాగే మనం ఒక థాట్ ని స్టార్ట్ చేయగానే ఫస్ట్ యాక్షన్, ఇన్స్టెంట్ రియాక్షన్ ఇచ్చిన ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, ఆల్ ద పీపుల్, దోస్ హు ఆర్ డొనేటింగ్ డైరెక్ట్లీ ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఆర్ దోస్ హు ఆర్ ఆల్రెడీ సపోర్టింగ్ దిస్ క్యాంపెయిన్, వాళ్ళందరికీ పేరు పేరున పాదాభివందనం. మీ జీవితాంతం మేము ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటాం మీకు. బికాస్ థ్యాంక్స్ అని ఒక వర్డ్ తో మాత్రం మీకు ఎప్పుడు తగ్గించలేం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. టిల్ నౌ విత్ ఇన్ 25 minutes లో 645 kgs including 645 kgs excluding విజయ్ భాస్కర్ గారిది కలిపితే 645 kgs, అది కలిపితే 745 kgs ఇప్పటిదాకా కలెక్ట్ చేసాం మ్యామ్. సో రియల్లీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ మ్యామ్. సీరియస్లీ వీ హ్యాడ్ ఎ వండర్ఫుల్ ఇన్పుట్స్. మేము ఎంతో నేర్చుకున్నాం. థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ఆల్ ద పార్టిసిపెంట్స్, ఐ ఎక్స్టెండ్ మై స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు యూ ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ టైమ్ మ్యామ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ నాట్ జస్ట్ ఇది జస్ట్ ఒక టాక్ మాట్లాడేసి వెళ్ళిపోయి షేర్ చేసుకోవడం కాకుండా ఈ 1.5 hours లో మీ ద్వారా మాకు ఒక 645 kgs ని ఇన్స్టెంట్ గా మీరు జనరేట్ చేయగలడం ఈస్ లైక్ జస్ట్ ఫెనామినల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ దిస్ ఆపర్చునిటీ. Let us work together, and everybody please connect. Let's work this out together. This is just amazing. Thank you very much, Sudhir, and thank you, Nikhil, for connecting me to Sudhir. Thank you, ma'am. So మేము ఎప్పుడు అదే అంటాం, గో టుగెదర్ గ్రో టుగెదర్. దట్ ఈస్ వాట్ మై కాన్సెప్ట్ మ్యామ్. ఇది నాకు రాజేష్ గారు అని చెప్పి ఒక మెంటర్ నేర్పించారు. ఎదగడం అంటే మీరు ముందుకెళ్తూ 10 మందిని తీసుకెళ్ళమని. సో మీలాంటి వాళ్ళందరి వల్ల డెఫినెట్లీ వీ విల్ హెల్ప్ టుగెదర్. సో thank you once again, ma'am. And at the same time, I would like to extend my special thanks to all the participants, particularly Vijay Bhaskar garu, for being a part of this wonderful campaign. Thank you so much, sir. Alage Nikhil ki initiative తీసుకున్నందుకు, అలాగే ఎవరెవరైతే మేబీ ఇక్కడ డొనేషన్స్ మీరు ఒకవేళ ఇవ్వలేకపోతే, నేను సిన్సియర్ చెప్తున్నాను, ఇది డొనేషన్ కోసం రన్ చేసే క్యాంపెయిన్ కాదు, రైస్ అందరికీ అందించడంలో క్యాంపెయిన్. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఏదో డొనేషన్స్ కోసం మీరు చేయట్లేదు, మీరు ఇంటి దగ్గరైనా మీరు రైస్ ఇవ్వండి. ఆ రైస్ ఇచ్చి ఫోటో పెట్టండి. We will consider, we will add that 1 kg rice also in this campaign only. Yeah. Ma'am, is that okay, ma'am? Yes, absolutely okay. మీరు చెప్పినట్టు వాళ్ళకు ఆ టైంలో అక్కడ ఇవ్వాలనిపిస్తే దట్స్ ఫైన్. ఐ మీన్ దే కెన్ డూ ఇట్ ఇన్ ఆఫ్లైన్ వే.
we totally encourage. That's how Rice Bucket Challenge started before technology. So Meeru, just the idea is to make sure that you give to somebody, identify. This is also a good thing because you'll observe మన చుట్టూ వాళ్ళు తింటున్నారా, వాళ్ళకి దొరుకుతుందా, మనం ఏం చేయగలుగుతామని ఇట్ విల్ ఇన్స్పైర్ యూ టు దట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫైన్. సో మీరు ఇచ్చినా కూడా మాకు చెప్పండి అండ్ దట్స్ హౌ విల్ గో అహెడ్. ప్లీజ్ పోస్ట్ ఇన్ ఫేస్బుక్ 2 tasks. వన్ ఇస్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎంటీ ప్లేట్ ఛాలెంజ్. తినేసిన తర్వాత ఒక ఫోటో ప్లేట్ లో ఏమి లేకుండా అలా అని చెప్పి డస్ట్బిన్ లేసి మాత్రం తీకండి. మీరు కావాల్సినంత ఫుడ్ పెట్టుకొని కడుపులో నింపుకొని ఎంటీ ప్లేట్ ఛాలెంజ్ తో ఫోటో తీసుకొని 3 నామినేట్ చేయండి. సెకండ్ ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్, వీలైతే ఒక బకెట్ ఆఫ్ రైస్ లేకుంటే 1 kg ఆఫ్ రైస్ ఎవరికైనా డొనేట్ ఇవ్వండి. ఒకవేళ ఎవరు లేకపోతే మా వెబ్సైట్ లో మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డే మేము ఫేస్బుక్ లో పోస్ట్ చేస్తాం ఎంత రైస్ చేస్తామని చెప్పి. June 21st దాకా ఈ ఛాలెంజ్ ఉంటుంది. దయచేసి స్టాలిన్ సినిమా లాగా ముగ్గురిని నామినేట్ చేసి ఆ ముగ్గురిని ఇంకో ముగ్గురిని ఆ ముగ్గురిని ఇంకో ముగ్గురిని చేసి ఇండియాలో హంగర్ ఫ్రీ పర్సన్ గా మనం చేద్దాం వీలైనంత వరకు, ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ చేయగలిగితే. రైట్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. I extend my heartfelt thanks to Manjulatha ma'am for being a part of this wonderful session, and because of your inspiration only we got inspired and we are doing this campaign, ma'am. Thank you once again. I extend my special thanks to Vijay Bhaskar garu. I extend my special thanks to Nikhilu and all the teammates. And thanks matra evariki cheppalante na participants ki, because meeku thanks cheppaleni jeevitanta nenu runapadi untanu. Wishing you all the success, ma'am. Thank you once again. We are signing off and wishing you all. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Everyone, thank you, ma'am. Vijay Bhaskar sir, bye sir. Thank you, everyone. Thank you so much. Good night, ma'am. 1 second, ma'am. Yeah. మా స్టైల్లో ఒక్కసారి థ్యాంక్స్ చెప్తారు మేడం, ప్లీజ్ యాక్సెప్ట్ దట్ థ్యాంక్స్. సో నేను అందరిని అన్మ్యూట్ చేస్తున్నాను. గో హెడ్. మీరు ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలో మీకు తెలుసు కాబట్టి ఒక్క సెకండ్, నేను ఇప్పుడు అందరినీ 1 second మ్యామ్ కి మన స్టైల్లో ఎలా థ్యాంక్స్ చెప్తారో మీకే వదిలేస్తున్నాను. వేర్ ఇస్ దట్? యా, go ahead. Thank you, ma'am. ఇదే మ్యామ్, రోజు నేను ఫుడ్ లేకపోయినా ఈ విషెస్ తో హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. 1 second మ్యామ్. యా మ్యామ్, యూ జస్ట్ అన్మ్యూట్ మ్యామ్ ఒక్కసారి. యా మ్యామ్, ప్లీజ్. That was beautiful. It gave me a goosebump moment. ఈ రోజు దాకా నేను చేసిన వర్క్ అంతా కూడా the way the kids had wished me, I think that is truly like got me tears in my eyes. Thank you for that amazing send off. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye. Thank you everyone. Good night. Bye. Good night. Bye.